भगवन्तं वन्दे कृष्णदेवभवन्तं वन्दे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे हरे कृष्ण प्रभु, कृष्ण, दंडवत थैंक यू प्रणाम। पूर्णिमा हरे कृष्ण उर्मिला प्रभु माता जी, जी, दंडवत प्रणाम। खूब खूब धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्ण मुकेश हरे प्रभु प्रभु, कृष्ण जी, प्रभु जी, दंडवत कृष्ण राजेंद्र प्रणाम। प्रभु प्रभु, जी, हरे कृष्ण देवेश्वर प्रभु कृष्ण जी। प्रभु, मुक्ति माता जी, जंकना हरे माता कृष्ण जी, प्रभु जी। हरे कृष्णा जिज्ञासा माता जी, कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा स्वीटी माता जी, तेजल माता जी, कृष्ण कृपालय प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण पुष्पा हरे माता जी, कृष्ण प्रभु। प्रभु जी। अश्विन प्रभु, हरे कृष्ण हिरणमय केशवी माता जी, हरे कृष्ण हरे अर्चना दवे माता जी, भव सिंधु श्री चैतन्य प्रभु, डॉक्टर हरे सोनम कृष्ण माता जी, प्रभु। गीता दंडवत प्रिया प्रणाम। व्रज धनुष प्रणाम प्रभु, गीता प्रिया व्रजरानी माता जी, जय डोडिया प्रभु एंड हरे कृष्ण। जयेंद्र प्रभु, जय श्री बा परमार माता जी, कल्पेश हरे परमार कृष्ण प्रभु, प्रभु जी। हरे कृष्ण। व्रजरानी विनीता माता जी, मुकेश प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु मंजुला जी, सादर माता जी, प्रणाम। शोभना माता जी, हरे कृष्ण एवरीवन। खूब खूब हृदयपूर्वक નું સ્વાગત છે આપ સૌનું ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર हरे ભુલાઈ कृष्ण તરફથી। प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण जगन माता श्री जय श्री माताजी, हिरल पाठक माताजी, वेलकम। यस मुकेश प्रभु તમારો એડ્રેસ છે હરે કૃષ્ણ। હા પ્રભુજી, 100 છે ને એક બિફોર વી સ્ટાર્ટ જસ્ટ એક ક્વેશ્ચન્સ હતો મારે. આઈ વોન્ટ યોર ઓપિનિયન ઓન ધેટ કે કાલથી મંગલાચરણ શ્રાદ્ધ લઈ લે। પક્ષ હાજી કે બોલો। કાલથી શ્રાદ્ધ પક્ષ ચાલુ થાય છે, તો એમ હાજી કેવા મેં સાંભળ્યું છે કે તુલસીને એ દિવસે છે ને તે આપણાથી પ્લક ના થાય. યુ કેન નોટ પ્લક તુલસી. તો ઇઝ હાઉ ફાર ઇટ ઇઝ ટ્રુ? નહીં નહીં આપણે તો ભક્તિ હરિભક્તિ વિલાસમાં જે રેફરન્સ મળે છે એ મુજબ આપણે તો તોડી શકીએ છીએ, આપણને તોડી ખરી શકીએ દ્વાદશી। છીએ ને? યસ અને યસ વી કેન। તુલસીની પૂજા બી થઈ શકે ને? એવું નહીં ને યસ કે જે ઘરમાં ઓબ્વિયસલી શ્રાદ્ધ યસ। થાય છે એ ઘરમાં નો નો તુલસીની પૂજા ના થાય? ના ના વી કેન વી ઓફર કેન ડુ हरे ઇટ. कृष्ण ઓબ્વિયસલી प्रभु, યસ दंडवत વી કેન प्रणाम। ડુ ઇટ। હરે ઓકે, કૃષ્ણ। થેન્ક યુ. હરે યસ કૃષ્ણ. યસ हरे હરે कृष्ण કૃષ્ણ। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। હરે કૃષ્ણ દંડવત પ્રણામ બધા જ વહાલા વૈષ્ણવ। શરૂઆત કરશું ભગવાન શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં, શ્રી પ્રભુપાદજીના ચરણોમાં ખૂબ ભાવપૂર્વક પ્રેમપૂર્વકની પ્રાર્થનાઓ મંગલાચરણથી શરૂઆત કરશું। ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ। શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મह्यं દદાતિ સ્વપદાન્તિકમ। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशङ्खान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण। हरे प्रणाम। कृष्ण कृष्ण प्रभु वेलकम। जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत दंडवत प्रणाम, प्रणाम। हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम हरे બધાનું ખૂબ कृष्ण ખૂબ हरे प्रभु जी। હૃદયપૂર્વક कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। સ્વાગત છે। હરે કૃષ્ણ। हरे कृष्ण प्रभु। હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ। શરૂઆત કરશું આજનો અધ્યાય, અધ્યાય નંબર 16। અત્યાર સુધી આપણે 15 અધ્યાયની ચર્ચાઓ પૂર્ણ કરી हरे ચૂક્યા कृष्ण છીએ। प्रभु जी। હરે કૃષ્ણ વેલકમ। દેવી આસુરી પ્રકૃતિ ની ચર્ચાઓમાં આપણે આજે આગળ વધીશું। ગઈકાલે આપણે 15મો અધ્યાય ભણ્યા હતા અને 15મા અધ્યાયમાં ભગવાન સમજાવે છે કે એક વટવૃક્ષ છે, એની શાખાઓ ઉપર પણ જાય છે અને
નીચે પણ જાય છે. મતલબ 84 લાખ યોનિઓમાં જીવ છે, ક્યારેક ઉપર જાય છે, ક્યારેક જીવ છે નીચે જાય છે, સતત પરિભ્રમણ જીવ છે આ રીતના કરતો રહે છે. તો કેવી પ્રકૃતિ હોય કે કઈ પ્રકારના ગુણ હોય તો એ જીવ ઉપર જાય, અને કઈ પ્રકારના કેવા પ્રકારના ગુણ હોય તો એ જીવની ગતિ નીચેની તરફ જાય. બરાબર. એટલા માટે ભગવાન દેવી આસુરી પ્રકૃતિ નામનું જે આ અધ્યાય છે એ આપણી સામે મૂકે છે. ખૂબ પ્રેક્ટિકલ ચેપ્ટર છે. બરાબર. કહેવાય કે આપણે પોતાની જાતને સલાહ આપી શકીએ કે આપણે ક્યાં છીએ અને આપણે શું કરવાનું છે. આત્મનિરીક્ષણની જે પદ્ધતિ, અને પેલા પણ આપણે જે 14મો અધ્યાય જોયો એ પણ આત્મનિરીક્ષણની પદ્ધતિ હતી કે ભાઈ આપણે સત્વગુણમાં છીએ, રજોગુણમાં છીએ કે તમોગુણમાં છીએ. એમાં અહીંયા પણ આપણે દૈવી ગુણમાં છીએ કે આસુરી ગુણમાં છીએ. આમ તો આગળ દૈવી ગુણની ઘણી વખત ચર્ચા થઈ, જેમ કે 12મા અધ્યાયમાં ભગવાને કીધું કે મને આવો ભક્ત પસંદ છે. તો કેટલાય બધા શ્લોકોમાં ભગવાને ત્યાં 12મા અધ્યાયમાં વાત કરી છે દૈવી ગુણો છે. 13મા અધ્યાયમાં 8 થી લઈને જે 12 શ્લોકની જે ચર્ચા થઈ જ્ઞાનની વ્યાખ્યા, બરાબર, તો એ જે ગુણો જેમાં હોય તો એ દૈવી છે. બરાબર. અને 14મા અધ્યાયમાં સત્વગુણી વ્યક્તિની જે ચર્ચા થઈ, બરાબર, એ પણ દૈવી ગુણો ધરાવનાર વ્યક્તિ છે. તો દૈવી ગુણો વિશે આગળ ઘણી બધી વખત ચર્ચા થઈ, પણ એક પર્ટિક્યુલર એક આખું અધ્યાય ભગવાન આપે છે, કારણ કે ખૂબ મહત્વનું છે કે આપણે આપણી જાતને ઓળખી શકીએ. અને ખાસ આ અધ્યાયનો ભાવાર્થ ખૂબ ધ્યાનપૂર્વક વાંચવું, કારણ કે પ્રભુપાદે એક એક શબ્દ ઉપર ચર્ચા કરી છે ભાવાર્થની અંદર સમજાવવા માટે. એટલે આ ક્લાસ એટેન્ડ કર્યા પછી જરૂર તમે યાદ રાખી અને બુક જરૂર વાંચવી, પ્રભુપાદના ભાવાર્થ જરૂર વાંચવા, તો તમને ખૂબ ઇઝીલી સમજાઈ જશે. બરાબર. તો જેવી રીતના 14મા અધ્યાયમાં સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ જોયા હતા, એવી રીતે આપણે અહીંયા દેવી અને આસુરી પ્રકૃતિ. હવે આજકાલ સમય એવો થઈ ગયો કે લોકો બીજાને સલાહ આપતા નથી, અને બીજું એ કે લોકો આપણને કોઈ સલાહ આપે તો આપણને પણ ગમતું નથી આજકાલ. બરાબર. એટલે માણસો બહુ સેન્સિટિવ થઈ ગયા છે. એટલે કોઈ એકાબીજાને આજકાલ સલાહ આપતા નથી. એટલે જેમ જીવન જીવતા હોય લોકો મોટા ભાગે એમ જીવવા દે, ભાઈ એને આપણે આપણું કરીએ, બરાબર, એને જે કરવું હોય તે કરે. મોટા ભાગે અત્યારે આ માનસિકતા છે. આપણા રિલેટિવમાં કોઈ ખોટું કામ કરતો હોય, ખબર જ છે કે ભાઈ આ દારૂ પીવે છે કે ભાઈ જુગાર રમે છે, તો એને રૂબરૂ જઈને કોઈ કહેવાનું નથી કે ભાઈ તું આ ખોટું કરે છે. બરાબર. કારણ કે લોકો એટલા સેન્સિટિવ થઈ ગયા છે. એક તો લોકો તમોગુણના કારણે જડતાનો અવગુણ ધરાવે છે આજકાલ. લોકો જડ, પોતાને જે કરવું એમ કરે, બીજા કોઈની સલાહ માને નહીં, હું તો મારી મરજીનો માલિક છું. બરાબર. એટલે આ મેન્ટાલિટીના કારણે આજકાલ કોઈ કોઈને સલાહ આપવા માટે રાજી નથી, ને કોઈ કોઈની સલાહ લેવા માટે પણ રાજી નથી. તો કેવી રીતના આપણે આમાંથી બહાર નીકળી શકીશું? આપણને કોઈ સલાહ નહીં આપે તો ત્યારે આપણને જરૂર પડે શાસ્ત્રની. શાસ્ત્ર આપણને સલાહ આપે, સાચા સંતો, સાધુ આપણને સલાહ આપે, અને ગુરુ આપણને સલાહ આપે. બરાબર. એટલે સાધુ, શાસ્ત્ર અને ગુરુ એ આપણને આમાંથી બહાર કાઢી શકે. અને સાચા સંત હોય, સાચા ગુરુ હોય, બરાબર, એ હંમેશા વ્યાસપીઠ ઉપર બેસી અને જરૂર પડે ત્યારે એવા કડવા શબ્દો અને એવા કડવા વચનો કહે કે સામેવાળી વ્યક્તિ ઘણી વખત ડાયજેસ્ટ પણ ના કરી શકે. અઘરું થાય ઘણી વખત પચાવવું. બરાબર. પણ વ્યાસપીઠ ઉપર બેસવું ને વ્યાસપીઠ ઉપર બેસીને પ્રવચન આપવું એ બહુ મોટી વાત છે. ભગવાન વેદ વ્યાસજીને રિપ્રેઝન્ટ કરવું, બરાબર, એટલે વ્યાસપીઠ ઉપર બેસવા બરાબર છે. ભગવાન વેદ વ્યાસજીના જે શબ્દ છે, બરાબર, એને જનમાનસ સુધી પહોંચાડવાના છે. તો સાચા પ્રચારકો, સાચા સંતો આવી કડવી વાણી કહે, પણ એ ફાયદા માટે હોય છે, સામાન્ય લોકોના ફાયદા માટે. એ કાન ખેંચી શકે. બરાબર. તો એવો આ અધ્યાય જે આપણો કાન ખેંચી શકે છે, કે આપને કહી શકે છે કે આપણે ક્યાં છીએ. અધ્યાયમાં દેવી આસુરી પ્રકૃતિ નામ છે, પણ દેવી ગુણોની ચર્ચા ઓછી, પણ વધારે પડતા શ્લોક ને વધારે પડતી લાંબી ચર્ચા આસુરી ગુણ તરફ જ છે આ અધ્યાયની અંદર. બરાબર. તો શરૂઆત કરશું આ અધ્યાયની. અધ્યાયને મુખ્ય બે વિભાગમાં જ વહેંચવામાં આવ્યો છે, દેવી અને આસુરી ગુણ. જેમાં શરૂઆત દેવી ગુણથી કરીએ, એમાં ભગવાન બોલે છે શ્રી ભગવાન ઉવાચ. અર્જુનનો કોઈ પ્રશ્ન નથી. બરાબર. ડાયરેક્ટ ભગવાન દેવી આસુરી તત્વનું જ્ઞાન આપે છે. કારણ કે ભગવાને કીધું આગલા શ્લોકમાં કે ભાઈ તમે ભગવત ધામ આવો. બરાબર. એ મારું ધામ છે, ત્યાં આવ્યા પછી તમારું પતન નહીં થાય, તમે ક્યારે પાછા નહીં જાઓ.
એટલી સારી જગ્યા છે. ન તદ્ભાસતે સૂર્યો ન શશાંકો ન પાવક જેત ગત્વા ન નિવર્તન્તે તદ્ધામમ પરમમ મમ. બરાબર, ભગવાન આગળ એના ધામ વિશેની ખૂબ સરસ વર્ણન કર્યું છે. શોર્ટમાં કર્યું છે પણ ખૂબ સરસ કર્યું છે. અને એ જ વસ્તુ ડિટેલમાં બ્રહ્માજીએ બ્રહ્મ સંહિતામાં ભગવાનના આ ભૌતિક જગતના પ્રથમ પુત્ર, બરાબર, એવા વહાલા પુત્ર બ્રહ્માજીના આપણા બધાના પરમ પિતા અને આ ભૌતિક જગતના પ્રથમ જીવાત્મા, એમને સુંદર વર્ણન કર્યું છે ગોલોક ધામ વિશેનું. તો ત્યાં જવું હોય તો કેવી કેવી ક્વોલિટીઓ, કેવા કેવા ગુણ આપણે અર્જિત કરવા, બરાબર. ઘણા બધા ગુણોની ચર્ચા થશે, જેમાં 1 થી 3 શ્લોક છે ખૂબ મહત્વના, અને 1 થી 3 શ્લોક છે એના ઉપર અઠવાડિયાઓ સુધી ચર્ચા થઈ શકે, કલાક નહીં. ખાલી પહેલા 3 શ્લોક ઉપર અઠવાડિયાઓ સુધી ચર્ચા થઈ શકે, એટલી બધી ગહેરાઈ છે 3 શ્લોકની અંદર. પહેલામાં, જેમાં પહેલો ગુણ ભગવાન કહે છે કે જેનામાં દૈવી ગુણો હોય, બરાબર, તો એની અંદર અભયમ એ પહેલો ગુણ એની અંદર પ્રગટ થાય. અભયમ એટલે નિર્ભયતા, બરાબર. નિર્ભયતા એટલે એવું નહીં કે ભાઈ મને કોઈની બીક નથી, આપણે કોઈનાથી બીતા નથી, બરાબર, હું તો નિર્ભય છું. નિર્ભયતા એટલે સંપૂર્ણ આધાર ભગવાન ઉપર હોય. કારણ કે વ્યક્તિ સાચો નિર્ભય વ્યક્તિ ત્યારે થઈ શકે કે જ્યારે એ ભગવાનને ઓળખી શકે, પરમાત્માને ઓળખી શકે. ત્યારે એના જગતમાં કોઈનાથી ડર લાગે નહીં. આપણે જોયું છે, અમરીશ મહારાજ હોય, એની સામે રાક્ષસ ઉભો રહે છે ગળું કાપવા માટે તત્પર. આપણે 12મા અધ્યાયમાં કથા લીધી હતી. પણ અમરીશ મહારાજ બિલકુલ વિચલિત નથી એનાથી. 2 હાથ જોડીને ઉભા છે, ભાઈ મને ઘણો બધો સમય મળ્યો તમને યાદ કરવા માટે, બરાબર. તેવા કેટલાય બધા મહાન ભક્તોનું જીવન ચરિત્ર શ્રીમદ ભાગવતમ અને ભક્તમાલની કથામાં છે કે એને અભયમ નામનો ગુણ છે. જંગલમાં એકલા જતા હોય તો પણ એને કોઈ ડર નથી, બરાબર, અભયમ. અને શ્રીલ પ્રભુપાદજી તાત્પર્યમાં સમજાવે છે કે વ્યક્તિએ સંન્યાસ ત્યારે જ લેવો જોઈએ કે જો આ ગુણ એના હૃદયમાં ડેવલપ થયો હોય. કારણ કે એક વખત સંન્યાસ લીધા પછી જો એ વિચાર આવે ને કે મારું કોણ, તોય નકામું. કારણ કે સંન્યાસ લઈ લેવાનો મતલબ એ છે કે આખો સંસાર, આખો જગત છે મારો પરિવાર છે, બરાબર. કોઈ પણ જ્ઞાતિ, જાતિ, દેશ, ધર્મ ના ભેદભાવ વગર આખો સંસાર છે મારો પરિવાર છે, અને ભગવાન છે મારા પાલન કરતા છે, તો મારે ક્યાં ચિંતા કરવાની જરૂર છે? અભયમ, બરાબર. આજે ભગવાનના મહાન ભક્ત અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુના નિત્ય પાર્ષદ એવા નામાચાર્ય શ્રી હરિદાસ ઠાકોરજી નું તિરોભાવ દિવસ એટલે કે ડિસએપેરન્સ ડે છે, બરાબર. ખૂબ મહત્વના દિવસો ચાલી રહ્યા છે. મેં તમને ગઈકાલે પણ યાદ દેવડાવ્યું હતું, આજે હું ફરીથી યાદ દેવડાવું છું. વૈષ્ણવો માટેના આ બધા દિવસો છે, ખૂબ ખૂબ મહત્વના દિવસો ચાલી રહ્યા છે, બરાબર. આપણા ઉપર કૃપા વરસી રહી છે અત્યારે. હવે આપણી ઈચ્છા હોય તો આપણે એમાં સ્નાન કરી શકીએ છીએ, બાકી આપણે માયાની છત્રી ખોલીને પણ ઉભા રહી શકીએ છીએ, ભાઈ નથી જોતું અમારે કઈ, બરાબર. તો નામાચાર્ય શ્રી હરિદાસ ઠાકોર ભગવાનના નિત્ય પાર્ષદ, મુસ્લિમ સંપ્રદાય, મુસ્લિમ ધર્મમાં એમનો જન્મ થયો. શાસ્ત્ર પ્રમાણિત કરે છે કે સ્વયં બ્રહ્માજીના અવતાર છે, બરાબર. થોડુંક આપણે હરિદાસ ઠાકોરજીનો મહિમા આજે ગાઈ લઈએ, આજના દિવસે થોડુંક ગ્લોરિફિકેશન લઈ લઈએ, પછી આપણે અધ્યાયમાં આગળ વધીએ, બરાબર. કારણ કે આ દેવી અને આસુરી ગુણો છે, આપણે સમજી લઈએ, જાણી લઈએ. આજનો અધ્યાય થિયરિકલી ખૂબ સરસ આપણે ભણી પણ લેશું, અને એક એક ગુણ અને જે અવગુણ એ બંને યાદ પણ કરી લેશું. પણ આ દેવી ગુણો હૃદયમાં પ્રગટ કેવી રીતના થાય? આ દેવી ગુણો હૃદયમાં પ્રગટ ત્યારે થશે કે જ્યારે આપણે આવા મહાન જે ભાગવતો છે, ભક્ત ભાગવત છે, આનું જીવન ચરિત્ર આપણે જાણશું, એનું જીવન ચરિત્ર આપણે સમજશું, બરાબર. એમનો આપણે સંગ કરીશું, વૈષ્ણવોનો સંગ કરીશું, ત્યારે આ બધા દેવી ગુણો આપણા હૃદયમાં પ્રગટ થશે અને આસુરી ગુણો આપણા હૃદયમાંથી નીકળશે. તો એટલા માટે ભગવાનના મહાન ભક્ત નામાચાર્ય શ્રી હરિદાસ ઠાકોર 192 માળા રોજ કરતા હતા. હું તમને બધાને 1 માળા કરવાની સલાહ આપતો હોઉં છું, ભાઈ ક્લાસ પતે તો 1 માળા આપણે સાથે મળીને કરીએ. 7 મિનિટની 1 માળા થશે. વિચાર કરો, હરિદાસ ઠાકોર એવરી ડે 192 રાઉન્ડ, રોજ 3 લાખ નામ જાપ થાય. ભગવાનના 3 લાખ નામ જાપ કરતા હતા, બરાબર. અને ભગવાનના નામમાં એટલી બધી રુચિ કે સ્વયં ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એને નામાચાર્યની ઉપાધિ આપી, બરાબર. અને નામ જાપક તરીકે એટલા બધા યશસ્વી થઈ રહ્યા હતા કે એના જ ધર્મના લોકો એનાથી વિરુદ્ધ થઈ ગયા હતા, બરાબર.
એમાં એક તમને બધાને કથા ખબર છે, છતાં પણ આપણે ફરીથી સાંભળવી જોઈએ, ધ્યાનપૂર્વક સાંભળવી જોઈએ અને આજે એનો મહિમા ગાવો જોઈએ. રામચંદ્ર ખાન કરીને એક જમીનદાર હતો ને એ સમયે જમીનદાર એટલે ઇટ્સ લાઈક કિંગ, રાજા જેવું વર્ચસ્વ હોય છે જમીનદારનું. બરાબર. તો મુસ્લિમ હતો એને ખટકતું હતું હરિદાસ ઠાકોર છે મુસ્લિમ હોવા છતાંય કેમ હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જોપ કરે છે અને એનો પ્રચાર કરે છે. બરાબર. ષડયંત્ર કરવાનું શરૂઆત કરી. રામચંદ્ર ખાન કરીને જે મુસ્લિમ હતો એને એક ગણિકા એક વેશ્યાને બોલાવી અને કીધું કે ભાઈ આ જે હરિદાસ ઠાકુર છે ને એનું આધ્યાત્મિક પતન કરવાનું છે, તમે સુંદર તૈયાર થઈને જાઓ રાત્રે અને એનું પતન કરો. બરાબર. અને એના આધ્યાત્મિક જીવનમાંથી પાડી દો અને તરત અમને ઇન્ફોર્મ કરજો, અમે આજુબાજુમાં જઈશું, જેવું એનું પતન થાય બરાબર એટલે તમે અવાજ કરજો એટલે અમે તરત આવી જઈશું. બરાબર. અને અમે એને ખુલ્લો પાડી દઈશું કે આ પાખંડી છે. બરાબર. આ બધી ચર્ચા થઈ અને ગણિકા કહે છે કે આ તો મારા ડાબા હાથનો ખેલ છે, કારણ કે મારું સૌંદર્ય એટલું છે કે ભલભલા મોહિત થઈ જાય. હરિદાસ ઠાકુર તો શું. બરાબર. અને હરિદાસ ઠાકુર નવ યૌવન અવસ્થા હતી, એવું નતું કે વૃદ્ધ હતા, નવ યુવાન હતા એ સમયે. બરાબર. અને એ ગામની બહાર ઝૂંપડીમાં પોતાના નામ જપ કરી રહ્યા છે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હાથમાં તુલસી માળા છે, સામે તુલસી મહારાણી છે, તુલસી ક્યારો છે અને બસ તુલસી મહારાણીમાં બરાબર આશીર્વાદ લઈ અને નામ જપ ચાલુ છે. ગણિકા પેલા દિવસે ગઈ, સાંજે ગઈ, બેઠી સામે અને હરિદાસ ઠાકુરનો મહિમા ગાય છે, તમે તો કેટલા સુંદર છો, તમારું શરીર કેટલું સરસ છે, એમ કરીને પોતાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરે છે કે ભાઈ મારે તો તમારી સાથે સહવાસ કરવો છે. બરાબર. જો તમારી ઈચ્છા હોય તો. હરિદાસ ઠાકુર કે કઈ વાંધો નહીં, તમારી ઈચ્છા હું જરૂર પૂરી કરીશ, પણ મેં મારા ગુરુને વચન આપ્યું છે કે ભાઈ હું 192 માળા કરીશ અને મારા હજી થોડાક નામ જપ બાકી છે, તો તમે થોડુંક વેઇટ કરો તો હમણાં મારી માળા પૂરી થઈ જાય ને પછી તમારી ઈચ્છા પૂરી કરીશ. ઓલી વેશ્યા ગણિકા જે બેઠી હતી કે કઈ વાંધો નહીં, તમે બતાવો. હરિદાસ ઠાકુર તો આંખ બંધ કરી નામ જપ ચાલુ કર્યા. બરાબર. સામે ગણિકા બેઠી છે અને સાંભળે છે. સવાર પડી ગઈ. બરાબર. ગણિકાને થયું હવે સવાર પડી ગયો, મારે જવું જોઈએ. ગણિકા ત્યાંથી નીકળી ગઈ ખીજાઈને. બરાબર. પછી ઓલા રામચંદ્ર ખાન મળે છે, શું થયું કે તમે ગયા હતા? એ કે આજે તો કઈ બન્યું નહીં મારું કામ, પણ આજે રાત્રે હું જાઉં છું ફરીથી અને જરૂરથી અને મારા મોહ પાસમાં ફસાવી લઈશ. કઈ વાંધો નહીં. બીજે દિવસે રાત્રે ગયા અને હરિદાસ ઠાકુરની સમક્ષ બેઠા અને ઈચ્છા રજૂ કરી. હરિદાસ ઠાકુરે જોઈને કીધું કે નહીં આજે તો તમારી ઈચ્છા જરૂર પૂરી થશે, કારણ કે આજે થોડાક જ નામ જપ બાકી છે, હમણાં હું ફિનિશ કરી લઉં, થોડી વાર તમે બેસો ને હમણાં ફિનિશ કરી લો. એમ કરી હરિદાસ ઠાકુર આંખ બંધ છે, ભગવાનનું નામ જપ ચાલુ છે, એમ કરતા 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 સવાર પડી ગઈ ફરીથી. ગણિકા રોષે ભરાઈને ચાલી ગઈ. ત્રીજો દિવસ. ત્રીજા દિવસે રાત્રે ફરીથી ગણિકા આવે છે, બેસે છે, સાંભળે છે. બરાબર. અને વિચાર કરો કે ભગવાનના આવા શુદ્ધ ભક્ત દ્વારા હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ થતો હોય અને એના શબ્દ કોઈ વ્યક્તિના કાનમાં પડે તો એનું શું જીવન પરિવર્તન ના થાય? બરાબર. ગણિકા બેઠા હતા, એ વેશ્યા બેઠી હતી, એના કાનમાં હરિદાસ ઠાકુરના શબ્દ પડતા હતા. બરાબર. અને એમ કરતા 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 અડધી રાત થઈ, સવાર પડ્યું અને ગણિકા દંડવત પ્રણામ કરે છે કે મહાન આચાર્ય હે વૈષ્ણવ ઠાકુર, મને ક્ષમા કરો, હું તો તમારું આધ્યાત્મિક પતન કરવા માટે આવી હતી. બરાબર. પણ તમારા દ્વારા થતા નામ જપ મારા સાંભળવામાં એનું આખું જીવન પરિવર્તન થઈ ગયું. બરાબર. કે મને ક્ષમા કરો, હું તો તમારું પતન કરવા આવી હતી. અને ત્યારે હરિદાસ ઠાકુર કહે છે કે હે દેવી, જેટલો હું કૃષ્ણનો અંશ છું ને એટલા જ તમે કૃષ્ણના અંશ છો. આપણા બેયનું સમાન સ્થાન છે ભગવાનની નજરમાં. ફરક એટલો છે કે તમે ભગવાનથી વિમુખ થઈને બેઠા છો. બરાબર. એટલા માટે જ હું અહીંયા રાહ જોઈને બેઠો હતો ક્યારે તમારું જીવન પરિવર્તન થાય. મને ખબર હતી કે તમે અહીંયા આવ્યા પહેલા દિવસે મને ખબર હતી કે તમારી યોજના શું છે, શું કામ આવ્યા છો. હું એટલા માટે અહીંયા છું કે મારે તમને ભગવાન પાસે લઈ જવા છે. અને હરિદાસ ઠાકુરના ચરણોમાં પડીને ખૂબ ક્રંદન કરે, રડે છે. હરિદાસ ઠાકુર એમને દીક્ષા આપે છે એ જ સમયે. અને ગણિકા બધું જ એના જે કઈ બિઝનેસ કામ ધંધા બધા છોડીને એ જ ઝૂંપડીમાં રહે છે. હરિદાસ ઠાકુર ઝૂંપડી છોડીને ચાલ્યા જાય ત્યાંથી અને ગણિકા ત્યાં રહે છે અને પોતે 192 માળા કરે છે, 192 રાઉન્ડ. બરાબર. આવું જીવન પરિવર્તન થાય. બરાબર. એમના મુસ્લિમો એમને હરિદાસ ઠાકુરને લઈને અલગ અલગ બજારોમાં, અલગ અલગ ચોકમાં કોરડા મારે છે, ચાબુક મારે છે. બરાબર. કે તું નામ બંધ કર, ભગવાનનું નામ બંધ કર. હરિદાસ ઠાકુર કે તો કેવી રીતના થશે? બરાબર. શરીરમાંથી એક એક ટીપું રક્ત વહી જાય અને એક એક અંગ કદાચ કહેવાય કે તૂટી જાય, મારો પ્રાણ જતો રહીએ તો પણ હું નામ બંધ કરી શકું નહીં. મારતા મારતા થાકી જાય છે. અલગ અલગ બજારોમાં, અલગ અલગ ચોકમાં હરિદાસ ઠાકુરને લઈ જાય, કોળાથી મારે છે. આખા શરીરમાં એવી એક પણ જગ્યા નથી જ્યાંથી લોહી નીકળતું નથી હરિદાસ ઠાકુરને.
છેલ્લે મારવા વાળા છે બે હાથ જોડીને કે છે કે બરાબર ને, તમે જો આ નામ જપ બંધ નહીં કરો ને તો અમને સજા મળશે, કારણ કે અમને તો આ કામ મળ્યું છે ગમે એમ કરી હરિદાસ ઠાકુરને નામ જપ બંધ કરાવવું, બરાબર, તો અમારા ઉપર કૃપા કરો, મારવા વાળા છેલ્લે કે છે. ત્યારે હરિદાસ ઠાકુર છે બેભાન થઈને પડી જાય છે. ઓલા લોકોને એમ થયું કે મરી ગયા, હરિદાસ ઠાકુર પ્રાણ છૂટી ગયા. હરિદાસ ઠાકુરને લઈ નદીમાં ફેંકી દે છે. હરિદાસ ઠાકુર નું મૃત્યુ થતું નથી, ભગવાન એમની રક્ષા કરે છે. હરિદાસ ઠાકુર જગન્નાથપુરી જાય છે. મુસ્લિમ હતા ને પોતે, જગન્નાથપુરી જાય છે. તમને ખબર છે જગન્નાથપુરીમાં સનાતની હિન્દુ સિવાય કોઈની એન્ટ્રી નથી આજે પણ. હરિદાસ ઠાકુરે ક્યારે એવો વિરોધ નહોતો કર્યો કે ભાઈ હું તો ભગવાનનો મહાન ભક્ત છું અને 192 માળા કરું છું, મને તમે અંદર એન્ટ્રી આપો. આજકાલ આપણે ક્યાંક મંદિરમાં ગયા હોય, આપણે લાઈનમાં ઉભું રહેવું પડે ને આપણે દર્શન ન થાય, બરાબર, તો આપણે આ મહાન ભક્ત તરત આપણા અંદર પ્રગટ થાય. હું કોણ? મહાન ભક્ત છું, મને કેમ તમે દર્શન કરવા ના દઈ શકો? બરાબર ને, મને તો સ્પેશિયલ પરમિશન મળવી જોઈએ. એની જગ્યાએ હરિદાસ ઠાકુર સામે જગન્નાથપુરી ની બાજુમાં એક ઝૂંપડીમાં બેઠા છે અને માત્ર સુદર્શન ચક્રના દર્શન કરે છે રોજ. ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ત્યાં જાય છે. મહાપ્રભુ રોજ ત્યાં જગન્નાથપુરીનો પ્રસાદ અંદરથી લાવી અને હરિદાસ ઠાકુરની ઝોપડીએ જાય છે અને એમને પ્રસાદ ખવડાવે છે. એક દિવસે હરિદાસ ઠાકુર મહાપ્રભુને પ્રાર્થના કરે છે કે મહાપ્રભુ, મારું શરીર તમારી પેલા છૂટી જાય એવી મારા ઉપર કૃપા કરો, બરાબર, કારણ કે હું એ સહન નહીં કરી શકું કે તમે તમારી અહીંથી લીલા પૂરી કરીને જાઓ મારી નજર સામે, મારાથી એ સહન નહીં થાય, મારા ઉપર કૃપા કરો. ત્યારે ભગવાન શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ બરાબર બેઠા છે, હરિદાસ ઠાકુર સામે બેઠા બેઠા ચર્ચા કરે છે. એમ કરતા કરતા હરિદાસ ઠાકુરની આંખો સ્થિર થાય છે અને મુખ ઉપર નામ છે જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય, જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય, જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય. એમ કરતા 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 હરિદાસ ઠાકુરનો પ્રાણ પખેરો ઉડી જાય છે, બરાબર. અને આખો ભક્ત સમાજ છે, વૈષ્ણવ સમાજ છે, એ ખૂબ કહેવાય કે નાદપૂર્વક જોરદાર કીર્તન કરતા હોય છે. સ્વયં ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુ હરિદાસ ઠાકુરનું જે પાર્થિવ શરીર છે હાથમાં ઉપાડીને ભગવાન નાચે છે હરિદાસ ઠાકુરનું બોડી લઈને. ત્યાં સમુદ્રમાં સ્નાન કરાવે છે. આજે પણ તમે જગન્નાથપુરી જાઓ તો એમની સમાધિ છે. એ વૃક્ષ આજે પણ છે કે જેમની નીચે બેસીને હરિદાસ ઠાકુર નામ જપ કરતા હતા. બધા લોકેશન આજે પણ છે, બરાબર. સ્વયં ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જગન્નાથપુરીના બજારમાં જાય છે અને જોલી ફેલાવીને કહે છે કે મારો હરિદાસ ઠાકુર જતો રહ્યો છે, બરાબર. તો એના જે કઈ ઉત્તર ક્રિયાઓ માટે જે કઈ વસ્તુઓ જોઈ એની દાન દક્ષિણા સ્વયં ભગવાન યાચના કરે છે. તો આ એ હરિદાસ ઠાકુર ભગવાનના મહાન ભક્ત આજે આપણી વચ્ચેથી ભગવત ધામ ગયા. એકચ્યુઅલી ભગવાનના જે મહાન ભક્તો એનો જે તિરોભાવ દિવસ હોય એ પણ આપણા માટે મહા મહોત્સવ સમાન છે, કારણ કે આ દિવસે એમની ખૂબ ખૂબ કૃપા. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. તો આ દિવસે આવા જે મહાન વૈષ્ણવો છે એમની ખૂબ ખૂબ કૃપા આપણા ઉપર વહેતી હોય છે. ખૂબ ખૂબ નામ જપ કરવું જોઈએ, ખૂબ ખૂબ પ્રાર્થના કરવી જોઈએ કે આપણા જેવા પતિત જીવોને ઉદ્ધાર કરી શકે. અને શક્તિ છે, કારણ કે કૃષ્ણ છે વૈષ્ણવના છે, જેના છે એ આપી શકે. ભગવાન હરિદાસ ઠાકુરના છે, ભગવાન શ્રી પ્રભુપાદજીના છે, અને જો એના પ્રાર્થના કરી શકું તો એ આપણને આપી શકશે કૃષ્ણ. બાકી ડાયરેક્ટ કૃષ્ણ મળવા ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ, બરાબર. તો નામાચાર્ય શ્રી હરિદાસ ઠાકુર કી જય. એક્સ્ટ્રીમલી સોરી. તો આજના અધ્યાય તરફ આપણે આગળ વધીએ. દેવી આસુરી ગુણો કોણ આપણને બહાર કાઢી શકશે? આવા જે મહાન ભક્ત છે એનું જીવન ચરિત્ર વાંચીએ, સમજીએ, એને પ્રેમ કરીએ, એને આપેલા નિયમોનું પાલન કરીએ. તમને એમ થાય ને કે ભાઈ આ નામ જપ મોટેથી કેમ કરવાનો? સ્વયં હરિદાસ ઠાકુર ને પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યો હતો કે નામ જપ કેવી રીતના કરવું? ત્યારે હરિદાસ ઠાકુરે કીધું હતું 3 પ્રકારના ચેન્ટિંગ છે. મેન્ટલ ચેન્ટિંગ, મનમાં જપ કરવો, બરાબર. બીજું સોફ્ટ ચેન્ટિંગ, હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ. બીજું લાઉડ ચેન્ટિંગ, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. ત્યારે હરિદાસ ઠાકુર કહે છે કે સૌથી સારો છે લાઉડ ચેન્ટિંગ. મોટેથી ભગવાનનું નામ જપ કરો, માળા મોટેથી કરો. શું કામ?
હરિદાસ ઠાકુર સમજાવી રહ્યા છે કે તમે જે સ્થાનમાં જે જગ્યાએ માળા કરો છો, તમે જે ઘરમાં બેઠા છો, જે રૂમમાં બેઠા છો, કદાચ એ રૂમની અંદર ક્યાંક કરોડિયાએ ઝાડું મૂક્યું હોય ને ઝાડામાં કોઈ માખી કરોડિયો ફસાઈ ગયેલો પડ્યો હોય અને તમારા નામ જપના શબ્દો જો એના કાનમાં પણ પડશે ને તો એનો ઉદ્ધાર થઈ જશે. ભગવાનના નામમાં એટલી શક્તિ છે. એટલે વૈષ્ણવ વજન તો તેને કહીએ જે પેડ પરાઈ જાણે રે. વૈષ્ણવ ખાલી પોતાનો ઉદ્ધાર કરવામાં માનતા નથી. બરાબર ને? આપણા આચાર્ય પ્રભુપાદ જો ધારે તો વૃંદાવનમાં એક આશ્રમમાં બેસીને પોતાનું નામ જપ કરીને ભગવતધામ જઈ શકતા હતા ને. 70 વર્ષની ઉંમરે અમે ત્યાં જવું, અમેરિકા જવું, એટલા બધું હેરાન થવું, દુઃખી થવું, 2 વખત રસ્તામાં હાર્ટ એટેક આવવા, અને છતાંય દાદાએ બરાબર આટલો પ્રચાર કર્યો અને આજે આખા વિશ્વમાં રામ અને કૃષ્ણની ભક્તિનો ડંકો વગાડ્યો છે. બરાબર, આને વૈષ્ણવ કહેવાય. એ ધારે તો પોતાની રીતના ભગવતધામ જઈ શકતા હતા, પણ નહીં, વૈષ્ણવ બધાને લઈને જાય. અને આ હરિદાસ ઠાકોરની પરંપરામાં આપણે બધા આવીએ છીએ. એને આપણને શીખડાવ્યું છે શું? તો કે નામ જપ એવું કરો કે એટલીસ્ટ તમે સાંભળી શકો, બાજુવાળાને ડિસ્ટર્બ ના થતું હોય ને સાંભળે. બરાબર, ગુડ, બરાબર. પણ નામ જપ મેન્ટલ ચેન્ટિંગ છે એ ઇસ્કોનની અંદર નથી. મનમાં માળા કરવી એ કન્સેપ્ટ આપણા ઇસ્કોનમાં નથી. કારણ કે આપણે બધાનો ઉદ્ધાર કરવામાં માનીએ છીએ. આપણે તો રોડ ઉપર જતા હોય તો આપણે નામ જપ કરીએ થોડું મોટેથી. બાજુમાં કોઈ કૂતરો ચાલ્યો જતો હોય ને એના કાનમાં રામ, એના કાનમાં કૃષ્ણ પડે તો એનું આ નેક્સ્ટ બર્થ હોય, લાસ્ટ બર્થ હોય, નેક્સ્ટ એને મનુષ્યોની પ્રાપ્ત થાય, તરત ભક્તિ કરીને આગળ ભગવતધામ જાય. આ આપણી કામના છે. બરાબર. તો અભયમ, અભયમ ત્યારે આવે. આ અભયમ હોય. હરિદાસ ઠાકુરને અભયમ હતો. 22 બજારોમાં જયારે કોરડા મારવામાં આવ્યા ને તો પણ એને કોઈ ડર નહોતો. એને હતું કે નહીં, અમારી સાથે ભગવાન છે. નિર્ભયતા ક્યારે આવે? ત્યારે ભગવાનમાં સંપૂર્ણ શ્રદ્ધા હોય ત્યારે આવે નિર્ભયતા. સત્વ સંશુદ્ધિ બીજો દેવી ગુણ છે. સત્વ સંશુદ્ધિ, આત્મશુદ્ધિ, ચેતનાની શુદ્ધિ. બરાબર. તો કેવી રીતના થવે? ચેતનાની શુદ્ધિ માટે કોઈ બજારમાં કોઈ સાબુ મળે છે કે ભાઈ એ સાબુ લઈ આવો ને ઘસીને નાઈ લ્યો તો ચેતનાની શુદ્ધિ થઈ જવાની છે? ચેતનાની શુદ્ધિ કેવી રીતના થાય? તો ફરીથી એક જ વસ્તુ તમને કહું, ચેતનાની શુદ્ધિ થાય સત્સંગથી. સૌથી મોટું છે સંઘ, વૈષ્ણવ સંઘ. શું કામ? આપણે આજે આ 48મી બેચ છે. 5 વર્ષથી આ કોર્સ ચાલી રહ્યો છે. રોજ સવારમાં લેવલ 1, એ જ પીપીટી, એ જ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા, એ જ બધી ચર્ચાઓ. છતાં પણ અહીંયા ઘણા બધા વૈષ્ણવો છે એ રિપીટ જોઈન થઈ રહ્યા છે. વાય? કારણ કે એને સંઘનું મહત્વની ખબર છે અને એ બધાને ખબર છે. અહીંયા લગભગ 70% એવા પાર્ટિસિપન્ટ છે કે જેની 20-25 બેચ પૂરી થઈ ગઈ છે. બરાબર, જે મારી સાથે આજે જોડાયેલા છે. ઘણા અહીંયા એવા વિરલાઓ છે કે ઇવન હું ક્લાસ નહોતો લેતો, હું સ્ટુડન્ટ હતો ત્યારે એ મારી સાથે સ્ટુડન્ટ હતા, અમે સાથે સ્ટુડન્ટ હતા. આજે હું ટીચર છું અને એ આજે પછી મારી સામે બેસીને પણ સાંભળી જાય. એને ખબર છે. કારણ કે સંઘનું શું મહત્વ છે, વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને બધાને ખબર છે કે 2-4 મહિના જો આ ક્લાસ બંધ થઈ જાય ને, 2-3 મહિના, 2 મહિના ખાલી વચ્ચે લેવલ 1 બંધ કરી દો, લેવલ 2 બંધ કરી દો અને ઓનલાઈન કોર્સ બધા બંધ કરી દો ને, તો જેટલા પણ આમાં માળા અત્યારે રેગ્યુલર થઈ રહી છે ને, બરાબર, એમાંથી 50% ની સાધના છે એનું કામ પૂરું થઈ જાય. લાવો હું લખી દઉં તમને. બરાબર. અને તમે લોકોએ કદાચ અનુભવ પણ કર્યો છે. ક્લાસ ચાલુ હોય પણ તમે એકાદી બેચ આખી એટેન્ડ નહીં કરી હોય ને, બરાબર, એ મહિનામાં તમારી ચેતના જુઓ અને જે મહિનામાં તમે એક પછી એક બરાબર બેક ટુ બેક ક્લાસ એટેન્ડ કરો છો ને એ મહિનામાં તમારી ચેતના જુઓ. ફેર છે. સંઘનું બહુ મહત્વ છે. આત્મશુદ્ધિ થાય સંઘથી. આત્મશુદ્ધિ થાય નીતિ નિયમોનો પાલન કરવાથી. આત્મશુદ્ધિ થાય ભગવાનને પ્રસાદનો, ભગવાનને ભોગ લગાડવો, જપ કરવું, માળા કરવી. બરાબર. પ્યુરિટી, ત્યારે પ્યુરિટી આવે ને. એક વખત પ્યુરિટી આવશે તો પ્યુરિટી ઇઝ ફોર્સ. પરમ પૂજ્ય નામાષ્ટા પ્રભુ સમજાવે છે. બરાબર, કે ઇસ્કોનના ભક્તો સવારથી લઈને રાત સુધી આટલું બધું કેવી રીતના એ બધા કરી શકે છે. ઇસ્કોનના ભક્તો સવારે 3 વાગે ઉઠે, બરાબર, 4:30 મંગલા આરતીમાં હોય અને 7 વાગ્યા સુધીમાં નામ જપ પૂર્ણ કરીને શ્રીમદ ભાગવતમ ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસ પૂર્ણ કરીને 9 વાગે બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશનમાં નીકળી જાય છે આપણા બ્રહ્મચારીઓ, કઈ ને કઈ, બરાબર, સેવાઓમાં. રાત્રે 6 વાગે 5 વાગે પાછા ફરે, આવીને સંધ્યા આરતી, પ્રસાદમ, સંધ્યા આરતી અને ફરીથી ભાગવતમનો એક ક્લાસ અને પછી આરામ. સવારે તમને એ બ્રહ્મચારી વૈષ્ણવ મળે તોય એના મુખ ઉપર એ જ તેજ છે અને તમે રાત્રે જોવો તો એ જ તેજ અને એ જ ઉત્સાહ છે સેવા કરવાનો. તો આ ક્યાંથી મળે છે? આ શક્તિ ક્યાંથી મળે છે? આ કઈ 1-2 દિવસનું તો છે નહીં. આ તો આજીવન, બરાબર, રોજનું છે. 1-2 દિવસ હોય તો હજી ઉત્સાહ આવે. આપણી ઘરે આપણા દીકરાના લગ્ન હોય,
બરાબર, એમાં ઊંઘ ના થાય 2 દિવસ તો ચાલી જાય, તો આપણે ઉત્સાહપૂર્વક બધું કરતા હોય. એમાં આપણે બીજા દિવસે તો આપણું કામ પૂરું જ હોય. લોકોને ખબર પડી જાય કે તમે બહુ થાકેલા છો, ત્રીજા દિવસે તો અવાજ બેસી જાય આપણો. મોટા ભાગે જો તમને લગ્નની અંદર 2 દિવસનો ઉજાગરો, ત્રીજા દિવસે કામ પૂરું, અવાજ બેસી જાય, તબિયત બગડી જાય. ત્યારે વૈષ્ણવો તો રોજ એટલા વેલા ઉઠે છે, સાંજ સુધી ઉત્સાહપૂર્વક સેવા કરે. તો આ શક્તિ આવે ક્યાંથી? પ્યુરિટી ઇઝ ફોર્સ. પ્યુરિટી, બરાબર. ને પ્યુરિટી કેવી રીતના આવશે? યાત્રા, વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. બરાબર, વર્ષમાં મિનિમમ વૈષ્ણવોએ 2 યાત્રા કરવી જોઈએ, મોટી, અને 3-4 નાની યાત્રા. 5 યાત્રા વૈષ્ણવોએ મિનિમમ કરવી જોઈએ. 2 મોટી યાત્રા કરવી જોઈએ, માયાપુર, વૃંદાવન, મેંગલુરુ ધામ, જેમ હમણાં આપણે ગયા હતા મેંગલોર. બરાબર, દામોદર મહિનો આવે છે. આપણે બધા ગુજરાતીઓ છીએ, કદાચ આપણે બહુ દૂર ના જઈ શકીએ, ઘણી વખત બજેટના પ્રોબ્લેમ હોય, ઘણી વાર સમયની અગવડતા હોય, તો આપણે અહીંયા નજીકમાં ડાકોર છે, બરાબર, ત્યાં જઈ શકીએ. આપણે નજીકમાં ભગવાન દ્વારકાધીશ બિરાજમાન છે, બરાબર, દ્વારકા જઈ શકીએ. 1-2 દિવસ દામોદર મહિનામાં ત્યાં સ્ટે કરી શકીએ, ખૂબ નામ જપ કરી શકીએ, ગોમતી મહારાણીને પ્રાર્થના કરી શકીએ. ડાકોર જઈએ, ત્યાં દર્શન કરી શકીએ, ઠાકોરજીને પ્રાર્થના કરી શકીએ, ભક્ત બોડાણાજીને પ્રાર્થના કરી શકીએ કે ભાઈ અમને કૃષ્ણ આપો, કૃષ્ણ તમારા છે, અમને આપો, અમારામાંથી આસુરી ગુણો, બરાબર, એ કાઢો, અમારામાં દેવી ગુણો આપો. આપી શકે છે. બરાબર, યાત્રા વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. જે લોકો યાત્રામાં આવતા છે ને ખબર છે કે યાત્રામાંથી આવ્યા પછી સાધનામાં બુસ્ટ થાય છે, તરત સાધના સારી થવા માંડે છે. બરાબર, ઘણા બધા કન્ફ્યુઝન ક્લિયર થાય છે. તો સત્વ સંશુદ્ધિ, આધ્યાત્મિક જ્ઞાનનું સંવર્ધન, જ્ઞાન યોગ જે આપણે કરી રહ્યા છીએ. પછી દાન. દાન એટલે શું? બધાને એક સરખું કરવું, બરાબર. દાન એટલે જે 4 આશ્રમ છે, બ્રહ્મચર્ય આશ્રમ, ગૃહસ્થ, વાનપ્રસ્થ, સંન્યાસ આશ્રમ. કોણ દાન કરી શકે? તો કે ગૃહસ્થમાં હોય એ. આપણે બધા ગૃહસ્થો છીએ ને આપણો ધર્મ છે દાન કરવું, બરાબર. આપણો ફરજ છે કે આપણે બ્રહ્મચારીઓ, બ્રાહ્મણો, જે સારા બ્રાહ્મણો જે છે, શાસ્ત્ર મુજબનું જીવન જીવે છે, વૈષ્ણવો જે છે, બરાબર, એના માટે આપણે દાન કરવું જોઈએ. એનો જીવન નિર્વાહ માટે આપણે આપવું જોઈએ. શાસ્ત્ર કહે છે, શાસ્ત્ર કહે છે કોને કરવું જોઈએ, કેવી રીતના કરવું જોઈએ, આની ક્લેરિટી આપી છે. એવું નહીં ગમે ત્યાં દાન કરી દઈએ. આપણે આવતીકાલે હજી આ દાન વાળું ટોપિકમાં આપણે ઊંડા ઉતરશું, બરાબર. પછી દમશ્ચ એટલે કે આત્મસંયમ, ઇન્દ્રિય ઉપર થોડો કંટ્રોલ રાખવો પડે, ખાસ તો જાતીય જીવન, બરાબર. લગ્ન થયા અને સતત મારી પત્ની, મારા પતિ, મારા પત્ની, મારા પતિ, બરાબર. મોટા ભાગે એની પાછળ જ હોય છે શરીરની જે કામના છે એમ. તો એટલે ગૃહસ્થોએ, બરાબર, અમુક જે દિવસો છે બ્રહ્મચર્યનું વ્રત લેવું જોઈએ, જેમ કે એકાદશી છે, જન્માષ્ટમી છે, રાધાષ્ટમી છે, બરાબર. જે પવિત્ર દિવસો છે, અત્યારે ચાતુર્માસના પવિત્ર દિવસો ચાલી રહ્યા છે, બ્રહ્મચર્યનું વ્રત લેવું જોઈએ, આત્મસંયમ કેળવવો જોઈએ, ઇન્દ્રિયો ઉપર થોડું સંયમ કરતા શીખવું જોઈએ. યજ્ઞ પરાયણતા, યજ્ઞ એટલે આમ તો જોઈએ તો આપણે ભણી ગયા છીએ કે કળિયુગની અંદર એક જ યજ્ઞ કરી શકાય એમ છે. કયો યજ્ઞ થાય કળિયુગમાં? યજ્ઞાનામ જપ યજ્ઞોસ્મિ. હરી બોલ, હરી બોલ. કેટલા બધા ક્લિયર છે જો, કેટલા બધા, નહીતર અલગ અલગ પ્રકારના યજ્ઞ છે લોકો કરાવતા હોય છે ને, નવચંડી યજ્ઞ, નવગ્રહની શાંતિ માટેના યજ્ઞ, ઘણા બધા. હું ના નથી પાડતો કે તમે ના કરાવો, પણ યુગ ધર્મ એ છે નહીં, બરાબર. બ્રાહ્મણો કરાવે છે, કરાવો, કોઈ વાંધો નથી, પણ સાથે સાથે એની સાથે તમે નામ જપ યજ્ઞ જરૂર જોડજો. તમારી ઘરે નવું મકાન લીધું હોય ને વાસ્તુ પૂજા કરતા હોય તો નવગ્રહ પૂજા કરાવો, વાસ્તુ યજ્ઞ કરાવો, બ્રાહ્મણને બોલાવો, સરસ હવન કરાવો, બરાબર. પણ બ્રાહ્મણને કહો કે ભાઈ એક સેશન નામ જપ યજ્ઞનું પણ રાખજો, એક સેશન કીર્તનનું પણ સાથે રાખજો. કારણ કે નામ જપ યજ્ઞ થશે ને એટલે યજ્ઞ તમારો પૂર્ણ થશે. કારણ કે કળિયુગમાં એક જ યજ્ઞ થઈ શકે એમ છે, બરાબર. એ છે યજ્ઞ નામ જપ યજ્ઞ, બીજા કોઈ યજ્ઞ ને બધા કરી શકે, બાળક કરી શકે, ગમે તે સ્થિતિમાં કરી શકાય, માતાજીઓ કરી શકે, પ્રભુજી કરી શકે, કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં થઈ શકે. બાકી બીજા બધા જે યજ્ઞ અને બીજી પદ્ધતિઓ એ કલિયુગમાં શક્ય નથી. કારણ કે ખરેખર જે ઓલો સ્વાહા સ્વાહા વાળો જે યજ્ઞ છે બહુ ડિમાન્ડિંગ છે. એની અંદર જે કઈ વસ્તુઓ જોઈએ, સમિધ જોઈએ, બહુ ચોખ્ખું જોઈએ. જે બ્રાહ્મણ જે યજ્ઞ કરાવે, શુદ્ધ ચરિત્ર એનું બ્રાહ્મણનું હોવું જોઈએ, એનું ઉચ્ચારણ શુદ્ધ હોવું જોઈએ, ચરિત્ર શુદ્ધ હોવું જોઈએ, એની પોતાની સાધના, બરાબર, જોરદાર સાધના હોવી જોઈએ એ બ્રાહ્મણની પોતાની, કે પોતાની સાધનાના વડે દેવોનું આહવાન કરી અને દેવોને એ રીઝવી શકે, એને રાજી કરી શકે, એ બરાબર. કે ભાઈ મારા જે યજમાન છે એની સાધના નથી, એની ભક્તિ નથી, પણ મારી તો છે, હું તો બ્રાહ્મણ છું, બરાબર, હું તો જનેઉધારી બ્રાહ્મણ છું, હું તો સાધના કરું છું. એ દેવતાઓ, તમે મારી સાધનાના બળે
મારા યજમાનને એના જે મનોરથો છે એ પૂર્ણ કરો. આ બ્રાહ્મણનું કામ છે. એટલે પહેલાના સમયમાં બ્રાહ્મણો છે એ આજીવિકાનું સ્થાન એ યજ્ઞ અને આ બધી વિધિ કરતા, કર્મકાંડ, અને લોકો એ બ્રાહ્મણનું પાલન પોષણ કરતા. કારણ કે બાકીના ત્રણેય જે વર્ણ છે બરાબર, એના વતી બ્રાહ્મણ છે સાધના કરતા, સાદું જીવન જીવતા, તપસ્વી જીવન જીવતા. અને બાકીના જે ત્રણેય વર્ણ છે બરાબર, બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્ર, તો ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્ર આ ત્રણેયનો ઉદ્ધાર કરવા માટે જ્યારે જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે બ્રાહ્મણો છે આગળ આવતા અને પોતાની સાધનાના બળે દેવતાઓને પણ રાજી કરવા અને દેવતાઓને પણ સંમત કરવાની શક્તિ ધરાવતા હતા બ્રાહ્મણો. અને એટલે બાકીના ત્રણેય જે વર્ણ છે એ બ્રાહ્મણનું જીવન નિર્વાહની નું ધ્યાન રાખતા હતા. આવા બ્રાહ્મણો મળવા કળિયુગમાં બહુ મુશ્કેલ છે ને બરાબર, બહુ અઘરું છે. કારણ કે સામે યજમાન પણ એમાં ભૂદેવનો વાંક નથી, યજમાન પણ આજકાલ એવા થઈ ગયા છે બરાબર. તો વેરી ડિફિકલ્ટ કળિયુગની અંદર જે સ્વાહા સ્વાહા વાળો યજ્ઞ કરવો, વેરી ડિફિકલ્ટ. તો ભગવાનના પવિત્ર નામનો જપ કરવો એ યજ્ઞ થઈ શકે છે બરાબર. અને વેદાધ્યયન જે આપણે લોકો સ્વાધ્યાય કરીએ છીએ, હું તમને લોકોને કહું છું કે બહુ એટેન્ટિવલી તમે લોકો આ ક્લાસ એટેન્ડ કરો. તમને જ્યાં ના સમજાય તો તમે નોટ કરો બરાબર. અને એવું હોય તો મને સ્ક્રીનશોટ પાડીને મોકલો, પ્રભુજી આ નથી સમજાતું બરાબર, મને નહીં આવડે તો હું પર સિનિયર ને પૂછીને તમને આન્સર મોકલીશ. ઘણા બધા મને મોકલે છે ને, તમને નથી સમજાતું ઘણા બધા મને મોકલે છે. હું ટ્રાય કરું છું બધાને આન્સર આપવા. આવું વેદાધ્યયન કરું. તમે એક એક શબ્દ વાંચો, વર્ડ ટુ વર્ડ વાંચો, કવર ટુ કવર પુસ્તક વાંચો પ્રભુપાદનું બરાબર. તપશ્ચર્યા દેવી ગુણ છે, મનનું તપ, વાણીનું તપ બરાબર. તપશ્ચર્યા કરવી જોઈએ. આજે હરિદાસ ઠાકોરજીનો તિરોભાવ દિવસ, ઘણા બધા ભક્તો આજે 64 માળા કરે, 64 રાઉન્ડ, બધા કામ બધું સાઈડમાં પડતું મૂકી અને આજે બેસી જાય. સવારથી કેટલાય ભક્તો બેઠેલા છે મંદિરની અંદર, કન્ટિન્યુ એક આસન ઉપર સતત નામ જપ કરી રહ્યા છે. કારણ કે આ સેલ લાગેલો છે. આજે હરિદાસ ઠાકોરની કૃપા આજે વરસી રહી છે આપણા ઉપર. તો તમે લોકો પણ જે લોકો 1 માળા કરતા હોય એને આજે ટ્રાય કરવી જોઈએ કે 2-4 માળા વધારે થઈ જાય. 16 માળા કરતા હોય એને એટલીસ્ટ આજે ટ્રાય કરવી જોઈએ 25 માળા, 32 માળા, 64 માળા થઈ જાય. સમય અનુકૂળતા પ્રમાણે સમય કાઢી લો. તપશ્ચર્યા છે આ કરવું જોઈએ. ભગવાન કહે છે સાદાઈ, એના પછી ભક્તોનું જીવન સાદું હોવું જોઈએ, સરળ હોવું જોઈએ, ડુપ્લિકેસી ના હોવી જોઈએ. આર્જવમ, અંદર જે હોય એવા એવા ભક્ત બહાર હોવા જોઈએ. એનું મન, વાણી અને વર્તનમાં ફરક ના હોવો જોઈએ બરાબર. તો જેના શબ્દોનો પ્રભાવ પડે બરાબર. ભક્તો ના મનમાં કંઈક બીજું ચાલતું હોય, વાણીમાં કંઈક બીજું હોય ને ભક્તોનું વર્તન કંઈક અલગ પ્રકારનું ચાલતું હોય તો એને આર્જવમ ના કહેવાય, એને સાદાઈ ના કહેવાય, ડુપ્લિકેસી ના હોવી જોઈએ બરાબર. અને આગળ બીજા શ્લોકમાં કહે છે ભગવાન કે અહિંસા, કોઈ જીવ, કોઈ પણ જીવ બરાબર એની હિંસા કરવી જોઈએ નહીં. આપણા જીભના કહેવાય ચટાકા માટે આપણે બધાને કાપીને ખાઈએ છીએ, જયારે ભગવદ ગીતા ના પાડે છે. અહિંસા દૈવી ગુણ છે. અને પ્રભુપાદ તો બહુ આગળની ડેફિનેશન પણ આપે છે. તમે લોકો લેવલ 2 માં આવશો ત્યારે એની જરૂર ચર્ચા કરીશું. પ્રભુપાદ સરસ સમજાવે છે કે અનાજ, ફળ, દૂધ બધું વિપુલ પ્રમાણમાં છે. શું કામ પશુવધ કરવો પડે? શું કામ નોનવેજ ખાવું જોઈએ? ભગવદ ગીતા બિલકુલ ના પાડી રહે છે કે નોનવેજ છોડો બરાબર, શુદ્ધ શાકાહારી અને એ પણ સાત્વિક અને એ પણ શુદ્ધ સત્વમાં સ્થિત થયેલું ભોજન ગ્રહણ કરો. ભગવદ ગીતા કહે છે આપણને અહિંસા, સત્યતા દૈવી ગુણ છે. સ્વાર્થ ખાતર સત્યને વિકૃત ના કરવું જોઈએ. ઘણા બધા એવા ભગવદ ગીતા ઉપરના ભાષ્ય આજે તમને બજારમાં મળશે કે જેને પોતાની રીતના ભગવદ ગીતા ઉપર ભાષ્ય લખી નાખ્યા છે. મેં આની પહેલા પણ તમને ઘણી વખત રેફરન્સ આપીને સમજાવવાની કોશિશ કરી છે કે એવા લોકો સમાજની અંદર છે, ભગવદ ગીતાના શ્લોકોને જાણે છે બરાબર, પણ એવી રીતના લોકોની સામે પ્રેઝન્ટ કરે છે કે આખી ભગવદ ગીતા તમે એની સાંભળી લો, આખું પ્રવચન સાંભળી લો, તમને ખબર ના પડે ભગવાન કોણ છે, ખબર જ ના પડે હુ ઇઝ ગોડ બરાબર. જયારે ભગવદ ગીતામાં ભગવાન બહુ ક્લિયરલી કહે છે. તો એના ભળતું પીરસી દેવું બરાબર, અને પોતાના પર્સનલ કહેવાય ને વિચારો એમાં એડ કરી દેવા, તો એ સત્યતા નથી બરાબર. આગળ આવે છે ક્રોધ વિહીનતા. ભગવાનનો ભક્ત ગુસ્સાને કંટ્રોલ કરે છે, ખાસ તો પોતાના માટે. ગુસ્સાને કંટ્રોલ કરે પોતાના માટે, પણ જ્યારે ભગવાન માટે કે ભક્તો માટે બરાબર, જ્યારે જરૂર પડે તો એ ક્રોધનો ઉપયોગ કરે છે ભક્ત. જરૂર પડે તો કોઈ ભગવાનની નિંદા કરે, ટીકા કરે, કોઈ પ્રભુપાદની નિંદા ટીકા કરે, પ્રભુપાદ વિશે કંઈ બોલે, કોઈ બીજા વૈષ્ણવો નિંદા ટીકા કરે બરાબર, તો ભક્ત છે ત્યારે ક્રોધનો ઉપયોગ કરે છે. ભગવાનનો ભક્ત બહુ ચતુર છે બરાબર. એવું નથી કોઈ ભક્તિ કરે એટલે કઈ ખબર નથી પડતી
એક હાથમાં શાસ્ત્ર છે તો બીજા હાથમાં શસ્ત્ર ધારણ કરવાની ક્ષમતા ધરાવે છે વૈષ્ણવ, અને ધરાવવો પણ જોઈએ. મંદિરમાં આપણે બેઠા છીએ અને કેટલા બધા ભક્તો બેઠા છે, અને કોઈક એવા આવારા તત્વો મંદિરની અંદર આવી જાય અને તમારી સામે કોઈ ભક્તને મારે, ત્યારે તમે શું કહેશો? નહીં નહીં, ભગવદ ગીતામાં કીધું છે અક્રોધ, ક્રોધ કરવો ના જોઈએ. પણ ક્રોધ ક્યાં નથી કરવાનો અને ક્રોધ ક્યાં કરવો, આ પણ ભગવદ ગીતામાં ભગવાન પોતે જ શીખવે છે. ભગવાને અર્જુનને કીધું ને કે અર્જુન ઉભો થા અને આ બધાને કાપી નાખ. તો શું અર્જુન ક્રોધ વગર બધાને કાપી નાખવાના છે? બરાબર, અર્જુનને ક્રોધ નહીં આવે બધાને મારશે તો? ઓબ્વિયસલી ક્રોધ આવશે, પણ કોના માટે ક્રોધ છે? પોતાના માટે નથી, ભગવાનની આજ્ઞા માટે છે. તો આ પણ આપણે ભગવદ ગીતામાંથી શીખવાનું છે. ત્યાગ, ત્યાગ એટલે બધું છોડી દેવું. છોડો ઘર બાર, ચલો હરિદ્વાર. ને નહીં નહીં, ત્યાગ એટલે આપણી પાસે જે કઈ છે ભગવાનની સેવામાં વાપરવું. અને એક સંપત્તિ આપણી પાસે, બધા પાસે એક સરખી છે, નથી ઓછી કે નથી વધારે. એ કઈ સંપત્તિ છે? એક સરખી સંપત્તિ, સમય, ટાઈમ. સમય. ટાઈમ, સમય. આપણા બધા પાસે 24 કલાક છે, બરાબર ને? એવું તો નથી કે મારી પાસે 25 છે ને તમારી પાસે 22 છે. બધા પાસે 24 કલાક છે. તો એ સમય તમે લોકો રોજ સવારમાં આવીને 8 થી 10, 2 કલાક આ સમયનો તમે ત્યાગ કરો છો. બીજો ત્યાગ, આપણી પાસે જે કઈ ધન સંપત્તિ હોય તો જરૂરથી ઠાકોરજીના શરણોમાં એનો ત્યાગ કરવો જોઈએ, જેટલું થઈ શકે. શાસ્ત્ર તો ત્યાં સુધી કહે છે 50% સંપત્તિનું દાન કરો. તમારી પાસે જે કઈ હોય ને 50% રાધા કૃષ્ણની સેવામાં લગાડો. શાસ્ત્ર કહે છે, આચાર્ય કહે છે. બરાબર, આપણાથી એટલું બધું ના થાય શરૂઆતમાં, પાપા પગલે વાળા ભક્તો છીએ. તો આપણે શું કરીએ? 1%, લાખ રૂપિયા પગાર હોય તો 1000 રૂપિયા રાધા કૃષ્ણની સેવામાં મૂકી શકીએ ને? બરાબર, તો આવી ઘણી બધી સેવા છે. સુદામા સેવા છે, ઘણા બધા ભક્તો કરી રહ્યા છે. અને આ બધા દિવસો આપણા માટે ઓપોર્ચ્યુનિટી છે આ બધી સેવાઓ કરવા માટેના. બરાબર, તો જે લોકો, જે ભક્તોની ઈચ્છા હોય એ ભાવિન પ્રભુ પાસેથી લિંક લઈ લો. નાનામાં નાની સેવા કરો. સુદામા સેવા છે, એવું છે કે 12 મહિનાની સેવા છે, દર મહિને 500 રૂપિયાની સેવા છે. સરસ મજાનું મંદિર બન્યું રાધા ગોવિંદજીનું મેંગલુરુમાં. બરાબર, અને હજી ઘણું બધું ઇન્ટિરિયરનું કામ ઘણું બધું બાકી છે. એકચ્યુઅલી ફંડ નથી, એટલું ફંડ નથી સફિશિયન્ટ, તો ઘણું બધું પેન્ડિંગ કામ છે. આપણે બધા મેંગલુરુ ગયા હતા, તમને ખ્યાલ છે કે આપણે ગયા હતા ત્યારે પણ કામ ચાલુ હતું, અને હજી પણ ઘણું બધું કામ બાકી છે. ઓકે, તો ફંડની જરૂર છે ઠાકોરજીની સેવામાં, અને એમાં દાન કરવું જોઈએ. શાસ્ત્ર પોતે કહે છે, સ્કંદ પુરાણની અંદર પણ વર્ણન છે, રાધા કૃષ્ણના મંદિર માટે દાન કરીએ તો 7 પેઢી સુધી કોઈ પિતૃઓ ની ગતિ સારી ના થઈ હોય, બરાબર, તો એને મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય છે. ઓકે, તો પિતૃઓની શાંતિ માટે પણ જરૂરથી આપણે લોકોએ કરવું જોઈએ. ફરજિયાત નથી. આ દાનનો ઉલ્લેખ આવે છે આ અધ્યાયની અંદર, ત્યાગનો ઉલ્લેખ આવે છે, તો મારી એ ફરજ છે કે તમને લોકોને ગાઈડ કરવા કે ભાઈ ક્યાં કરવું ને કેવી રીતના કરવું. આવતીકાલે પણ ભગવાન દાન વિશે ડિટેલમાં સમજાવશે. પણ હું ફરીથી કહું કે કમ્પલસરી નથી. તમારા હૃદયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પરમાત્મા સ્વરૂપમાં બિરાજમાન છે, અને એ તમને એલાવ કરતા હોય ને તમને ગાઈડ કરતા હોય તો તમે કરજો. તમને એવું લાગે કે ના ના હજી એવો વિચાર આવતો નથી, તો તમે સાંભળો. એક પછી એક લેવલ 1, 2, 3, 4, 5 બધા ફ્રી છે. સાંભળો, કોઈ વાંધો નથી. તમને મન ના થાય તો ક્યારેય ડોનેશન નહીં કરતા. બરાબર, તમે આવો, સાંભળો, તમે તમારો ઉદ્ધાર કરો, તમે નામ જપ કરો, ભગવદ ગીતા સાંભળો, કોઈ વાંધો નહીં. બરાબર, અને તમને એવું લાગે કરવું છે થોડું ઘણું ડોનેશન, નાનામાં નાની રકમ કૃષ્ણ એની નોંધ લે છે. ભગવાન માટે એવું નથી કે 1 લાખ રૂપિયા વાળા છે એ વધારે આગળ છે ને કોઈ 50 રૂપિયાનું દાન કરે છે તો એની કોઈ વેલ્યુ નથી. બરાબર ને? જેમ રામચંદ્રજી રામ સેતુ બની રહ્યો, તમને ખબર છે કે નાની એવી ખિસકોલી ધૂળમાં આરોટીને પછી આવીને ત્યાં ધૂળ ખંખેરતી હતી, એટલે 2 પાણાની વચ્ચેની જે કહેવાય ઓલી જે હોય તડ એ ફીલ થઈ જાય. તો મોટા મોટા વાનરો છે કે ભાઈ ખિસકોલી તારત કઈ નહીં થાય તો દૂર રહે. બરાબર ને? આ તારું કામ જ નથી. ત્યારે રામચંદ્રજી ખિસકોલીને હાથમાં લઈને માથે હાથ ફેરવે છે ને, ભાઈ તમે એવું ના કરો, એ ભક્ત છે, એની શક્તિ ને એના શરીર પ્રમાણે એ પણ સેવા કરે છે, એ સેવા હું નોંધ લઉં છું. તો સો ડોન્ટ વરી, તમારી જે કઈ શક્તિ હોય એ પ્રમાણે યુ કેન ડુ. ઓકે, મારી તમને વિનંતી છે, જો થઈ શકે તો તમે લોકો કરજો. અને તમે બધા ઘણા બધા કરો છો, એ બધાનો હું ખૂબ ખૂબ આભારી છું. ઇસ્કોન મેંગલુરુ તરફથી તમારો બધાનો આભાર પ્રગટ કરું છું. તો ત્યાગ પછી શાંતિ ક્યારે આવે? ત્યારે આપણે ભગવાનને ઓળખીએ. બાકી જીવનમાં શાંતિ, આપણે પૂછીએ કેમ છો, મજામાં, કે હા મજામાં, એ તો અંદર પૂછે તો ખબર પડે કેટલીક શાંતિ છે. પર્સનલ જયારે વાત થાય, મિત્રતા થાય ત્યારે ખબર પડે
શાંત. છિંદ્રાવેશણમાં અરુચિ એટલે કે કોઈની નિંદા પંચાયત ના કરવી. સાદી ભાષામાં સમજાવું તો જે આપણો એક ગુણ છે, બીજાની નિંદા કરવી, ટીકા કરવી, બીજાના ફોલ્ટ શોધવા. કોકના નાના ફોલ્ટ હોય તો એને ઓલો કહેવાય ને, બરાબર, ઓલો કાચ લઈને મોટા એને બતાવવાના બાયનોક્યુલર થી, બરાબર ને. તો છિંદ્રાવેશણમાં રુચિ હોવી જોઈએ. નિંદા ટીકાથી હંમેશા આપણે દૂર રહેવું જોઈએ. અને ભગવાનનો ભક્ત હંમેશા દયાળુ હોય. દયા. ભગવાનનો ભક્ત નિર્લોભી હોય. ભગવાનના ભક્તને લોભ ન હોય, પણ શેનો લોભ ના હોય? તો કે ભૌતિક વસ્તુનો, પૈસાનો. ભગવાનના ભક્તને લોભ હોય. શેનો લોભ હોય? માળાનો, નામ જપનો. ભગવાનની સેવાનો લોભ હોય કે હવે આજે છોડ નહીં, આજે તો લોભ લાગ્યો છે ભાઈ, ગમે એમ કરીને આજે તો માળા વધારે કરી, આજે લોભ લાગ્યો છે. ભગવાનના નામનો લોભ લાગવો જોઈએ, બરાબર. પછી આવે સૌમ્યતા. ભગવાનનો ભક્ત સૌમ્ય હોય, પોલાઇટ હોય, એનું વર્તન છે સૌમ્ય હોય. અને લજ્જા, બરાબર, ખરાબ કામ કરવામાં શરમ આવી જોઈએ, બરાબર. લજ્જા છે, ઘરેણું છે. આજકાલ તો બરાબર ને, ધાવા દો તમે આ બોલિવૂડના આશીર્વાદના કારણે. લજ્જા વિશે ચર્ચા કરવી બહુ અઘરી છે. આપણે કોઈને સલાહ આજકાલ આપી નથી શકતા કે આવા કપડાં પહેરવા જોઈએ ને આવા કપડાં ના પહેરાય. તો તરત જ એમ કે તમે અમારી સ્વતંત્રતા ઉપર તમે પ્રહાર કરો છો. અમે ભારત દેશના ભારતના સ્વતંત્ર નાગરિક છીએ, અમને ઈચ્છા પડે એમ પહેરી શકીએ, વાણી વર્તન કરી શકીએ. લજ્જા ભગવાન પોતે કે છે. અને નિશ્ચય હોવો જોઈએ. 18 દિવસ ને 18 અધ્યાય હું ગમે એમ કરીને પૂરા કરીશ, દ્રઢ નિશ્ચય છું. તેજ હોવું જોઈએ. જો ભગવાન કે છે તેજ, દયા હોય પણ સામે તેજ પણ હોવું જોઈએ. ક્ષત્રિય માટે, નિર્બળનું રક્ષણ કરવા માટે બધી જગ્યાએ તમે અહિંસા પરમો ધર્મ નહીં વાપરી શકો. 8 શ્લોકમાં ભગવાને કીધું કે અહિંસા, અને અહીંયા જ ભગવાન કહે છે તેજ, બરાબર. તો એ તેજ, એ શક્તિ, એ પાવર પણ જયારે જરૂર પડે ત્યારે બતાવવું પડશે ને. ધારો કે તમે બોર્ડર ઉપર સૈનિકો છે, સૈનિકોને જઈને કહેશો તો કે ભાઈ અહિંસા પરમો ધર્મ, બરાબર, સામેથી ફાયરિંગ થાય, કઈ વાંધો નહીં, આપણે નહીં કરતા, ચાલશે? બરાબર, તમે બધા બંદૂક મૂકી દો નીચે, અહિંસા પરમો ધર્મ, ચાલશે? બરાબર, એ લોકો ખાલી 5 મિનિટ બંદૂક નીચે મૂકી દે ને, 6ઠી મિનિટે આપણા ઉપર એટેક થઈ જાય. આપણે શાંતિથી માળા ના કરી શકીએ, શાંતિથી આ ક્લાસ ના ચાલે. તો જ્યાં તેજની જરૂર છે ત્યાં તેજની જરૂર છે, જ્યાં ક્ષત્રિયના ગુણની જરૂર છે ત્યાં ક્ષત્રિયની જરૂર છે, જ્યાં બ્રાહ્મણની જરૂર છે ત્યાં બ્રાહ્મણની જરૂર છે. તેજ, ક્ષમા, બરાબર. કોકને કહેવાય પનિશમેન્ટ કરવા માટેની શક્તિ હોય તો સામે ક્ષમાદાન આપવા માટેની પણ શક્તિ હોવી જોઈએ ભક્તોમાં. નાના નાના અપરાધો હોય, ભૂલથી થયેલા અપરાધો હોય, એને પછી ક્ષમા કરવાનું. અને ધૈર્ય હોવું જોઈએ. ભગવાનના ભક્તોને ધીરજ હોય. કેટલા બધા લોકો આવે, પેલો અધ્યાય બીજો અધ્યાયમાં આવે અને પ્રશ્ન પૂછે 18મા અધ્યાય, બરાબર, કે ભાઈ અહીંયા 18મા અધ્યાયમાં અમને આ ડાઉટ છે. પણ તમે ધીરજ રાખો. ઘણા લોકો લેવલ 1 એકવાર કરે, કન્સેપ્ટ ક્લિયર ના થાય, ભાગી જાય, બીજી વાર આવે નહીં. અરે ધીરજ રાખો, બરાબર. 1 2 3 4, બરાબર, ભક્તિ શાસ્ત્રી સુધી ધીમે ધીમે પહોંચો. તમારા બધા ડાઉટ ના ક્લિયર થાય તો મારી ગેરંટી છે 100% તમારા બધા ડાઉટ શાસ્ત્રના સંદર્ભથી આપણે ક્લિયર કરીશું, બરાબર. ધૈર્ય એના માટે તમારું હોવું જોઈએ, જરૂરી છે. પવિત્રતા, શુચિ. બાહ્ય અને આભ્યંતર બે પ્રકારની પવિત્રતા હોય છે, બરાબર. બાહ્ય એટલે સ્નાન કરીએ, બરાબર, બ્રશ કરીએ. અને આભ્યંતર જે પવિત્રતા આવે ભગવાનના નામ જપથી. ઈર્ષાથી મુક્તિ, બરાબર. આજકાલ કે બાજુવાળા ગાડી લઈ આવે તો આપણા પેટમાં તેલ રેડાય કે એને કેમ લઈ લીધી, એનો પગાર તો આટલો બધો છે નહીં, પેટ્રોલના ભાવ આટલા બધા છે, ક્યાંથી હકાલવાનો છે, બરાબર. લઈ આવ્યો તો જ છે, ભાઈ ક્યાં તારે ચિંતા કરવી, ક્યાં તારી પાસે માગવા આવ્યો છે, બરાબર. પણ તરત આપણને ઈર્ષા થાય, દ્વેષ થાય. ઈર્ષાથી મુક્તિ. માનની ઈચ્છાથી મુક્તિ બહુ જ અઘરું છે, એટલે ભગવાને છેલ્લું મૂક્યું છે, બરાબર. માનની ઈચ્છા, બધું થઈ શકે ઉપરનું ધીમે ધીમે બધું, બરાબર. ભગવાનની કૃપાથી, સંતોની કૃપાથી ઉપરના બધા દેવી ગુણો ધીમે ધીમે પ્રગટ થાય. પણ આ છેલ્લું જે દેવી ગુણ જે છે ને, કે માનની ઈચ્છાથી મુક્તિ, ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ, બહુ અઘરું છે. સંતો ત્યાં સુધી વાત કરે છે, બરાબર, કે આખો હાથી નીકળી ગયો પણ પૂંછડું ફસાઈ ગયું. તમે સમજો છો ને, હાથી નીકળી ગયો પૂંછડું ફસાઈ ગયું મતલબ કે આખો સંસાર છૂટી ગયો, ઘર છૂટી ગયું, પત્ની બાળકો પ્રત્યેનો મોહ છૂટી ગયો, સમાજ પ્રત્યેનો મોહ છૂટી ગયો, ઘર બાર છૂટી ગયું, બિઝનેસ, ધંધા, પૈસા, રૂપિયા, બેંક બેલેન્સ બધું છૂટી ગયું, બરાબર. પણ એક વસ્તુની કામના રહી, બરાબર. તો કે ક્યાંક જાય ને તો કે સન્માન ના કરે ખોટું લાગી જાય, હાર ના પહેરાવીએ ખોટું લાગી જાય, બરાબર ને. યોગ્ય આવભગત કરવામાં ના આવે તો ઘણી વાર ખોટું લાગી જાય. માનની કામના સૂક્ષ્મ સ્વરૂપે હંમેશા અંદર રહે છે. બહુ અઘરું છે. ધીમે 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 નીકળે. નાનામાં નાનો માણસ હોય પણ એને જો આ માનની ઈચ્છા ના હોય ને કામ કરતો હોય તો દેવી ગુણ છે.
ગમે તે કામ કરતો હોય દેવી ગુણથી. તો આ બધી દેવી ગુણની ચર્ચા થઈ ગઈ 3 શ્લોકની અંદર, બરાબર. અને ભગવાન આગળ 4થા શ્લોકથી આસુરી ગુણની ચર્ચા કરે છે કે પાર્થ, દંભ, દંભ એટલે દેખાડો. આજકાલ આખો સમાજ, બરાબર, આ અવગુણથી પીડાઈ રહ્યો છે. દેખાડો કરવો, બરાબર. ને બાજુવાળાએ ગાડી લીધી તો આપણે લેવાની, બાજુવાળાએ મકાન લીધું તો આપણે લેવાનું, બરાબર. બાજુવાળાની દીકરીના લગ્ન કર્યા તો કે ભાઈ 10 લાખ રૂપિયાનો ખર્ચો કર્યો, બરાબર. પ્રી વેડિંગ કરાવ્યું તો આપણે કરાવવાનું પ્રી વેડિંગ, બરાબર. આજકાલ લોકોના પ્રી વેડિંગમાં જે ખર્ચા થાય છે ને, સામાન્ય માણસના એટલામાં લગ્ન થઈ જાય. ખોટી વાત છે, બરાબર. 5-7 લાખ રૂપિયા, 10 લાખ રૂપિયા પ્રી વેડિંગ નો ખર્ચો થાય. તમને કદાચ જાણીને આશ્ચર્ય થતું હશે, પણ 5-7 લાખ રૂપિયા ઇટ્સ વેરી કોમન છે. એના ઉપર આખું મૂવી બનાવતા હોય છે. બોલીવુડ વાળા કેવી રીતના મૂવી બનાવે, 5-5 મિનિટના 2-3 મૂવી ખાલી તમને બનાવીને આપે અને ફોટોશૂટ કરી દે. તો પ્રોફેશનલ ફોટોગ્રાફર છે 5-5 લાખ રૂપિયાનો પેકેજ આપે છે. 5 લાખ રૂપિયામાં સામાન્ય માણસના લગ્ન થઈ જાય, બરાબર. અને આ બધું જે રોયલ ક્લાસ દ્વારા આ બધું કરવામાં આવે, બરાબર, ઉપરના જે ક્લાસ હોય, હાયર ક્લાસ, એની કોપી કરે મિડલ ક્લાસ, બરાબર, અપર મિડલ ક્લાસ, એની કોપી કરે આપણા જેવા લોઅર મિડલ ક્લાસ, મારા જેવા. ખાસ તો તમે કદાચ રોયલ ફેમિલીમાંથી આવતા હોય તો કદાચ વાંધો ના હોય, પણ લોઅર મિડલ ક્લાસ એની કોપી કરે. બિચારાને એને જોઈને જે પુઅર ક્લાસ છે કે ભાઈ નહીં કરીએ તો વાતું કરશે તો સમાજ, બરાબર. બસ આ સૌથી મોટી બીમારી છે કે બરાબર, કે બીજા શું કહેશે. એટલા માટે માણસો પોતાના આખા જીવનની મૂડી એમાં ઇન્વેસ્ટ કરી દે. એક બાપ છે, આખી જિંદગી કમાય, બરાબર, પોતે સારા કપડાં પણ ના પહેરે, સારું ખાય પણ નહીં, અને બધા જ પૈસા ઇન્વેસ્ટ કરી દે. ક્યાં? તો કે લગ્નમાં, બરાબર, દેખાદેખી કરવામાં, કઈ ને કઈ. દંભથી આખો સમાજ પીડાઈ રહ્યો છે. અને પ્રભુપાદ સમજાવે છે સૌથી મોટો દંભ છે કે હું બહુ મોટો ધાર્મિક છું, બરાબર. આ પણ એક દંભ છે. એટલે હું તમને આની પહેલા તમે પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો ત્યારે હું તમને સમજાવતો હતો કે ભગવાનના ભક્તો છે બહુ ચતુર હોય. પ્રભુપાદ કહેતા કે ભક્તો પાસે 2 ચહેરા હોવા જોઈએ, બરાબર. એક તો સમાજ માટે અને એક ભક્ત માટે, બરાબર. એવું નહીં કે સમાજને એમ લાગે કે ના ના તમે બહુ મોટા ભક્ત છો, નહીં, બરાબર. દંભ ના હોવો જોઈએ. દંભો, પછી દર્પ, અભિમાન. દર્પ એટલે ઘમંડ અને અભિમાન. દર્પ અને અભિમાન બે આમ નજીક નજીકના શબ્દ છે, બરાબર. ભણતર, જ્ઞાન, સર્ટિફિકેટ, ધન, સૌંદર્ય, બરાબર. ઘણાને આ બધાનું ઘમંડ હોય છે, બરાબર. અને ઘણા પાસે આ બધું હોય નહીં તો એ પાછું એને માન જોઈતું હોય, એને અભિમાન, એટીટ્યુડ હોય છે. ખરેખર માન આપવા જેવું એનું પોતાનું ચરિત્ર ના હોય, કે એની પાસે એવી કોઈ લાયકાત પણ ના હોય, પણ છતાં માનની કામ ના હોય, એને કહેવાય અભિમાન. અને થોડું ઘણું હોય અને માનની કામ ના હોય તો એ દર્પ છે, એ ઘમંડી વ્યક્તિ છે. હોય એની પાસે થોડું પણ માનની કામ ના, ઘમંડ નહીં, બરાબર. તો દંભો, દર્પ, અભિમાન, ક્રોધ આપણે હમણાં ચર્ચા કરી, કઠોરતા, રફ ભાષામાં વાત કરવી. આજકાલ તો આને સારું ગણવામાં આવે. જોયું ભાઈ, અમારો છોકરો જોયો ક્યાંય પાછો ના પડે, ગમે એને કહી દે, બરાબર. હવે એનાથી મોટી ઉંમર ના હોય એને તોછડું વર્તન કરી લે, બરાબર. તો કે ના ના એ સારું કહેવાય, ઝાટકી કાઢીએ. જોયું ને, કઠોરતા. પછી અજ્ઞાન. બધા જ અવગુણોનું મૂળ, બધા જ પાપનું મૂળ એક, કયું? અજ્ઞાન. શું કરવું ને શું નથી કરવું ખબર જ ના હોય. આપણે એમ કે ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસમાં આવો તો કે ના ના અમારી પાસે ટાઈમ નથી, બરાબર. આપણે એમ કે હાલો ડાયરામાં જવું, તો કે હાલો ત્યાં રાતે 2 વાગ્યા સુધી ડાયરામાં જાય. આપણે એમ કેવું કે ભાઈ ભગવાનનું સરસ મંદિર બને છે, થોડું દાન કરો, વૈષ્ણવ માટે થોડું દાન કરો, બ્રહ્મચારી માટે દાન કરો. અરે ભાઈ એવા ક્યાં પૈસા હતા, ભેગું નથી થતું. અને ડાયરામાં જાય તો ત્યાં પાછા 50 ના બંડલ ઉઠતા હશે, બરાબર. ઓલા જે દારૂ પીને ડાયરા કરતા હોય, ભજન કરતા હોય, એને પૈસાથી આખા ઢાંકી દેશે. તમે જોવો છો ને. શું કામ ભાઈ? તો કે ત્યાં વિડીયો ચાલુ છે, ત્યાં ટીવીમાં આવે છે, ફલાણા ભાઈ પૈસા ઉડાડે છે, આખો સમાજ સામે બેઠો છે, એ જોવે છે ફલાણા ભાઈ તો બહુ મોટા દાનવીર છે. અને અહીંયા જે દાન થાય એમાં ખાસ તો ઇસ્કોનમાં જે દાન થાય તો કે તકતી આપણે મારતા નથી. બહુ ક્યારેક આગ્રહ હોય કોઈનો તો ભક્તનું માન રહે એટલા માટે ક્યારેક કરીએ. બાકી આપણે તો હાર તોરાના, આપણે ઓલા નથી કે ભાઈ આવીને સ્ટેજ ઉપર બોલાવીને હાર પહેરાવીને તમે બહુ મહાન દાનવીર. અને ઇવન વૈષ્ણવોને એની કામના પણ નથી હોતી. આપણી વચ્ચે વોલ્યુમ નથી આવતું એમ કહે છે અલ્પેશ કલોત્રા પ્રભુ, બરાબર છે? તમે બધાને પ્રોબ્લેમ છે? હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. આવે છે, વાત તો આવે છે. એકદમ ક્લિયર બરાબર છે પ્રભુ, બરાબર છે. શું? બરાબર છે, આવે છે પરફેક્ટ પ્રભુ. અવાજ હા, આવે છે. પરફેક્ટ છે, ક્લિયર છે.
થેન્ક યુ. અલ્પેશ પ્રભુ, તમારું કદાચ નેટવર્ક ઇસ્યુ હોવું જોઈએ. Network. હા, નેટવર્ક ઇસ્યુ હોવું જોઈએ. ઓકે, તો આપણે વાત કરતા હતા આ બધા જે ગુણોનું, અવગુણોનું મૂળ અજ્ઞાન છે. ડાયરામાં પૈસા ઉડાડશે ગમે એટલા, કારણ કે ત્યાં ટીવીમાં આવી જાય ને, બરાબર, લોકો નોંધ લે. પણ અહીંયા આપણે પૈસા માંગીએ દાન માટે, તો મંદિર માટે, બરાબર, તો કે નહીં, બરાબર, મંદિર માટે કોઈ દાન નહીં આપે. અમારો તો અનુભવ છે. રામચંદ્રજી નું પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા વખતે અમે ગયેલા હતા, બરાબર. અને અમે તો જમવાનું આમંત્રણ દેવા જાય ને, બરાબર, તો એમ કે આગળ જાઓ, આગળ જાઓ, આગળ જાઓ, કાંઈ નથી. પછી અમારે કેવું પડે કે અમે કઈ લેવા નથી આવ્યા, અમે તમને આમંત્રણ આપવા માટે આવ્યા છે, પ્રસાદની વ્યવસ્થા. એમ આમંત્રણ, હા, તોય કે આવો આવો, લાવો લાવો. પછી પેમ્પલેટ હાથમાં, ત્યાં પેમ્પલેટ હાથમાં ના લે, એમ કે આગળ આગળ જાવ, કાંઈ નથી. બરાબર. લોકો ધોતી કુર્તો તિલક ધારે માણસોને જોયે તેમ થાય કે બધા ભિખારી હશે, આવી માન્યતા થઈ ગઈ છે. અને આ કરવા વાળા કોણ? આપણા સનાતનીઓ. આપણને જ આપણા સંતો પ્રત્યે આપણને એટલી રિસ્પેક્ટ નથી રહી, તો બીજા આવીને ક્યાંથી રિસ્પેક્ટ કરવાના છે? કોણ? મુસ્લિમો આપણા મંદિર બનાવશે? કોણ બનાવશે? મુસ્લિમો, ક્રિશ્ચનો એ મંદિર બનાવશે કે એ ભગવદ્ ગીતાની પ્રિન્ટ કરાવીને એ વેચશે? કોણ કરશે? આપણે નહીં કરીએ તો. આપણે જે કમાઈએ છીએ એમાંથી થોડો નાનો એવો ભાગ આપણે કાઢીશું તો આપણે આપણા સનાતન ધર્મ માટે કંઈક કરી શકીશું ને. અને એટલું હંમેશા યાદ રાખજો કે ધર્મ છે ને તો આપણે છીએ. તમારે એના એક્ઝામ્પલ જોવા હોય તો આપણી પાસે ભારતની અંદર કેટલા બધા એક્ઝામ્પલ છે અવેલેબલ. એ પછી કાશ્મીરી પંડિતો હોય તો ભલે, એ પછી પશ્ચિમ બંગાળ હોય તો ભલે, કે પછી અત્યારે કેરળ હોય તો ભલે, અને કે પછી અત્યારે ગુજરાતની અંદર ભરૂચ હોય તો ભલે, બરાબર ને? એકવાર આટો મારી આવો ગુજરાતની અંદર ભરૂચના અમુક વિસ્તારોમાં. જે ધર્મ નથી, જે સનાતન ધર્મની એકતા નથી ને, તમારા ઘર તમારી પાસે ક્યારે ખાલી કરાવશે ને રાતોરાત, બરાબર? કરોડો રૂપિયાનું ઘર તમારે 10 લાખ 20 લાખ રૂપિયા વેચી નીકળી જવું પડશે. એ તમને આપે ને પૈસા, તમે માગો એ નહીં, કારણ કે તમારી પાસે ઓપ્શન નહીં રહે. તમારું મકાન હશે, આજુબાજુના 4 મકાન એના હશે, તમે જાશો ક્યાં? તમે એની વચ્ચે રહી શકવાના નથી. અને તમારું મકાન જે લેશે એ જ લેવાના છે. તો તમે માગો એ પૈસા પણ એ આપવાના નથી. તમે જાશો ક્યાં? આખી જિંદગીની મહેનત કરીને જે મકાન બનાવ્યું છે ને, કોડીના ભાવમાં તમારી પાસે જ લેવામાં આવશે. ધર્મ નહીં હોય ને તો. એટલે જેને એવું લાગે છે, બરાબર, ધર્મો નું રક્ષણ કરશો તો ધર્મ તમારું રક્ષણ કરશે, બરાબર. આંખ ઉગાડવી પડે, બાકી આવનારી પેઢી માટે આ બહુ મુશ્કેલ થવાનું છે. અને એ લોકો બહુ કોન્શિયસ છે, એ તમને હું કહી દઉં. એ લોકોનું ફિક્સ છે શું કરવાનું છે, શું વાંચવાનું છે. ભલે ખોટું છે તોય એમાં એ લોકો કન્ફર્મ છે. આપણું સાચું છે, આપણી પાસે પ્રમાણ છે, તો આપણે શ્રદ્ધા નથી. આ મોટું અજ્ઞાન છે, બરાબર. આ અવગુણ છે. તો યાદ રાખો, શું કરવું જોઈએ, શું ના કરવું જોઈએ, ક્યાં દાન આપવું, ક્યાં દાન ના આપવું, બધી આપણે ખબર હોવી જોઈએ. આપણાની અંદર બે છે, આસુરી ગુણ, દેવી ગુણ છે. તો આપણે એ દેવી ગુણને કઈ રીતના વિકસિત કરી શકીએ અને આસુરી ગુણને કેવી રીતના પરાસ્ત કરી શકીએ, હંમેશા આપણે આની પાછળ આપણે વિચારવું જોઈએ, બરાબર. અને એના માટે સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ મેં તમને કીધું એમ, સત્સંગ સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ. સત એટલે જે શાશ્વત છે. શાશ્વત કોણ છે આ જગતની અંદર? ભગવાનના ભક્તો. બાકી બધા તો બરાબર ને, કામ પૂરું. કારણ કે શાશ્વત ભગવાનના ભક્તો છે, કારણ કે ભગવાને ભગવદ ગીતામાં એમ કીધું છે કે અર્જુન, ઉભો થાવ અને ઘોષણા કરો કે મારા ભક્તોનો ક્યારેય નાશ નથી થતો. મતલબ ભક્તો બધા થયા સત. સત એટલે શાશ્વત, જેનું કોઈ દી મૃત્યુ ના થાય. તો આવા જે સત લોકો જે છે એનો સંગ કરવો એટલે સત્સંગ. લોકો સત્સંગ કરતા હોય છે, ભેગા થતા હોય ચોકમાં, પણ ત્યાં પછી તારી મારી જ મોટા ભાગે હાલતી હોય છે, બરાબર ને? એ સત્સંગ નથી, કુસંગ છે. સત્સંગ થવો જોઈએ. બાકી જો આખી ટોપલી સારા સફરજનની હોય, એકાદો એમાં ખરાબ મૂકી દો ને, બરાબર ને, એટલે કામ પૂરું. 2 દિવસ પછી જો બધા બગડી જાય. સંઘનું બહુ મહત્વ છે. અને આજકાલ આપણા બાળકો, બરાબર, એની સંગતનું ખાસ આપણે ધ્યાન રાખવું પડે. આજકાલ સ્કૂલ કોલેજો, મોટી મોટી સ્કૂલો, ઇંગ્લિશ મીડિયમની સ્કૂલો, આપણને એવું લાગે કે આ સ્કૂલ છે. છુપી રીતના એ બધી મિશનરીઓ છે. આપણા બાળકોને આપણા ધર્મથી વિરુદ્ધ કેવી રીતના એજ્યુકેશન આપવું, આના પ્રયત્ન ચાલી રહ્યા છે, બરાબર. મારા જ રિલેટિવમાં એક અમારા બ્રાહ્મણ મિત્ર છે. અમારા બ્રાહ્મણ મિત્ર છે, એમની દીકરી ઇંગ્લિશ મીડિયમ સ્કૂલ, મિશનરી સ્કૂલમાં ભણે છે. એ દીકરી 10મા ધોરણમાં આવી. હમણાં એમની ઘરે મારે ત્યાં જવાનું થયું, તો અમે બેઠા હતા. એમના પિતા છે, ભૂદેવ છે, બ્રાહ્મણ છે, બરાબર. હરે કૃષ્ણ. તો અમે વાત કરતા હતા, અમે ચર્ચા કરતા હતા. તો થોડી વાર મેં એની દીકરી આવી. દીકરીનો તમે પહેરવેશ ને બધું જો, તમને એવું લાગે ક્રિશ્ચન છે, ડોકમાં ક્રોસ પહેરેલો હતો. કે મને તો ઈસુ ખ્રિસ્ત જ ગમે. કે મને કોઈ રામચંદ્રજી, શિવજીમાં મને કોઈ ઓલું નથી, એમ રુચિ નથી.
બરાબર, ભગવાન તો એક ઈસુ ખ્રિસ્ત છે, પ્રાર્થના બધી એની જ આવડે. તો આ લોકો સક્સેસ ગયા. બ્રાહ્મણની દીકરીને જો કન્વર્ટ કરી શકતા હોય તો તમે હું કયા ખેતની મૂલી છીએ. તો એ પણ ધ્યાન રાખવું કે બાળકનું એજ્યુકેશન ક્યાં થાય છે. તો એ બી સ્કૂલ પોયરા ને તો મામા લોકો હાથે જ વધારે ટચમાં હોય. આપણે બી પેલા હોય તો મામા ને હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ રામ રામ. તો બહુ મહત્વની વસ્તુ છે કે આપણા બાળકો ક્યાં ભણી રહ્યા છે, એના મિત્રો ક્યાં. વોચ રાખો અત્યારથી, બાળકનું ફ્રેન્ડ સર્કલ કેવું છે, આપણા દીકરા દીકરીનું ફ્રેન્ડ સર્કલ કેવું છે. બરાબર ને? પછી પાછળથી અફસોસ કરવાનો કઈ મતલબ નથી. તમે તમારા બાળકોને ભગવદ્ ગીતા નહીં આપો ને, તો બીજા ધર્મના લોકો એનું પુસ્તક આપવા માટે રેડી છે. પછી આગળ જતા એવું કહેતા નહીં. અને આ થઈ રહ્યું છે ભારતની અંદર તો. બરાબર ને? લોકો કન્વર્ટ થઈ રહ્યા છે કારણ કે તમે નથી આપ્યું તો એ લોકો આપવા માટે રેડી છે. કારણ કે એ લોકો એવી ફિલોસોફી મૂકશે. આના ઉપર એક વચ્ચે મૂવી પણ આવ્યું હતું ને, તમને ખ્યાલ હોય તો, લેડીઝ નું, હું ભૂલી ગયો, કે બધી દીકરીઓ માતાજીઓ ચર્ચા કરતી હોય છે. તો બીજા ધર્મના લોકો આપણી દીકરી જયારે પ્રાર્થના નથી કરતી ને બીજા બધા પ્રાર્થના કરે છે. બરાબર, અને એમની પ્રાર્થના આપણને શીખડાવી દે છે, આપણી દીકરીને કન્વર્ટ કરે છે. તો આવું બધું થાય છે. રિયલ ઇન્સિડન્સ ભારતની અંદર તો બની રહ્યા છે. તો આપણા બાળકોનું ખાસ ધ્યાન રાખો, સનાતન ધર્મ તરફ વાળો, રામકૃષ્ણના શરણે લાવો એમને. તો આ બધી શુદ્ધિકરણની પ્રક્રિયાઓ છે. તમે કરો, તમારું બાળક કરશે. તમે જોબ ચાલુ કરો, બરાબર, તમે લોકો શાસ્ત્ર વાંચવાનું ચાલુ કરો, બરાબર, તમે લોકો પ્રસાદ ખાવાનું ચાલુ કરો ઘરની અંદર, તમારું બાળક એ કરશે, તમને જોઈને કરશે ધીમે ધીમે ધીમે. તમે નહીં કરો તો પાછળથી પછતાવાનો વારો છે, તમે યાદ રાખજો. ઓકે, તો હવે ભગવાન રિઝલ્ટ ડિક્લેર કરે છે કે અર્જુન, જે દૈવી ગુણો છે એ મોક્ષ તરફ લઈ જાય છે. યસ, કેરેલા સ્ટોરી મૂવી હતું, બરાબર, હમણાં જ આવ્યું. મેં જોયું નથી પણ અમુક એના વિશે થોડું સાંભળ્યું છે ખાલી. ઓકે, તો આ દિવ્ય ગુણો મોક્ષ તરફ લઈ જનારા છે અને આસુરી ગુણો બંધનકારક છે. ભગવાન રિઝલ્ટ આપે. તો અર્જુનને એમ થાય કે પ્રભુ, તો આ આસુરી ગુણો તો મારામાંય છે, મારામાંય ક્રોધ છે, આ બધાને મારી નાખું, ક્રોધ વગર થોડું થશે. ત્યારે ભગવાન કહે છે, અર્જુન માં શુચઃ, ચિંતા ના કરી, સંપદમ દેવી અભિજાતો હસી પાંડવ. હે પાંડુ પુત્ર, તું તો દેવી ગુણ સાથે જન્મ્યો છે. તો અર્જુન દેવી ગુણ સાથે જો જન્મ્યો હોય તો આ બધું વર્ણન કોના માટે? અર્જુન માટે છે? આ અર્જુન માટે છે જ નહીં. ભગવદ્ ગીતા અર્જુન માટે નથી. ફરીને કહું છું, આ ભગવદ્ ગીતા આપણા માટે છે. અહીંયા જયારે કૃષ્ણ કહે છે ને કે હે પાર્થ, ત્યારે સમજો કે તમને મને કહે છે કૃષ્ણ. અને જયારે અર્જુન પ્રશ્ન પૂછે છે ને, ત્યારે સમજો કે તમે પ્રશ્ન પૂછી રહ્યા છો. આપણા પ્રશ્ન છે, અર્જુન રજૂ કરે છે, ભગવાન આપણને જવાબ આપે છે. બરાબર. તો વહેલી તકે ભક્તિ જીવન શરૂ કરો, જેમ પ્રહલાદ મહારાજે શરૂ કર્યું હતું, જેમ ધ્રુવ મહારાજે કર્યું હતું. તમારા બાળકને શરૂઆત કરાવો. ધીમે ધીમે બાળક મોટું થશે, દેશનો સારો નાગરિક બનશે, તમારી પણ સેવા કરશે, માતા પિતાની, સમાજ માટે સારો નાગરિક બનશે. કારણ કે વૈષ્ણવ હોય એની અંદર બધી ક્વોલિટી હોય. વૈષ્ણવને આની પહેલા પણ તમને કીધું હતું કે વૈષ્ણવને અલગ અલગ બીજું શીખડાવવાની જરૂર નથી. બરાબર, સાદું જીવન હશે, બરાબર, અને કદાચ ઓછું હશે ને તો પણ સુખી હશે. બાકી ગમે એટલી સગવડતા હોય પણ સુખી નહીં હોય તો શું કામનું? કરોડો રૂપિયા હશે પણ રાત્રે ઊંઘ ના આવે ને ઊંઘની ગોળી પીને સૂવું પડે, અથવા તો એક પેક દારૂ પીને સૂવું પડતું હશે આગળ જતા, તો કામનું શું એ રૂપિયા, ધન સંપત્તિ? બરાબર, જયારે વૈષ્ણવ હોય ધન સંપત્તિને પચાવી જાણે છે. ગમે એટલા રૂપિયા હોય કે બિલકુલ રૂપિયા ના હોય, વૈષ્ણવ એકદમ આનંદમાં હોય, ખુશ હોય છે, અને આરામથી ઊંઘ આવે છે. તો આવું તમારા બાળકનું ચરિત્રનું ઘડતર થાય એના માટે ભગવદ્ ગીતા આપો. જે લોકો આસુરી હોય એ જાણતા નથી શું કરવું જોઈએ, શું ના કરવું જોઈએ. હમણાં આપણે વાત કરીએ એમ, પણ એમ કે ભગવદ્ ગીતામાં આપો, આવો તો કે ટાઈમ નથી. બરાબર, તને ખબર નથી જીવનમાં શું કરવાનું, શું નથી કરવાનું. બરાબર, અને એનામાં કોઈ પવિત્રતા નથી, એનું કોઈ ઉચિત આચરણ નથી. ભગવાન હજી એના લક્ષણો કહે છે કે આસુરીમાં એનું ઉચિત આચરણ, એનામાં કોઈ સત્ય જોવા ના મળે. આજકાલ જુઓ તમે, આ બધા લક્ષણો લોકોમાં જોવા મળે છે. કોઈ પવિત્રતા નથી, એનું આચરણ તમે જુઓ, એનામાં કોઈ સત્યતા નથી. અને આ લોકો જે ભગવાનને નથી માનતા, એ શું માને? તો કે ભાઈ આ જગત તો મિથ્યા છે, આનો કોઈ આધાર નથી, ભગવાન જેવું કઈ છે નહીં. બરાબર, તો કેવી રીતના જગત ભાઈ ઉત્પન્ન થયું? તો કે બસ કામ ઈચ્છાથી. કામ ઈચ્છા, સ્ત્રી પુરુષના સંબંધ થાય, સંતાન ઉત્પન્ન થાય, મોટું થાય, એના લગ્ન થાય ને એના સંતાન થાય. બસ આ રીતના સૃષ્ટિ ચાલે. કારણ કે મૂળ પોતાને એ જોઈ છે, પોતાની કામના જે છે, એટલે એને 24 કલાક એ જ વસ્તુ દેખાય છે, કામ. સ્ત્રી પુરુષના સંબંધો. આજે આસુરી લોકો જે છે, બરાબર, એની ફિલોસોફી આવી હોય છે. તો એવું નહીં કે ભાઈ આસુરી લોકો એટલે કે માથે આમ મોટા શિંગડા હોય અને દાંત બહાર નીકળી ગયા હોય ને આખું લાલ હોય, એને અસુર કહેવાય. અસુર એટલે તમારી બાજુમાં સૂટ બૂટ પહેરીને ટાઈ પહેરીને બેઠા હોય, બરાબર, સરસ મજાની
લાખો કરોડ રૂપિયાની ગાડીમાં ફરતા હોય પણ અસુર હોય. બરાબર, જરૂરી નથી કે આસુરો કઈ પેલાની જેમ ઉડતા ઉડતા આવે અને માથે બે મોટા શિંગડા હોય, એ ત્યારે નહોતા. બરાબર, આસુરી એટલે આસુરી લક્ષણો જે છે. તો આવા નિષ્કર્ષ આસુરી લોકોના હોય છે. કેવા? તો કે ભગવાન જેવું કઈ છે જ નહીં, બસ મજા કરો, ભોગવો. બરાબર, જે મળે એને ભોગવો, બધું આપણું જ છે, મજા કરો. આવા નિષ્કર્ષ હોય તો આત્મજ્ઞાન એને ગુમાવી દીધું હોય. ભગવાન એને બુદ્ધિહીન કે છે, અલ્પ બુદ્ધ. આની બુદ્ધિ વગરના લોકો છે આવા. અને એના બધાના કામ કેવા હોય? તો કે અહિતકર, ભયાનક કાર્યો બધાય, અને અલ્ટિમેટલી જગતનો વિનાશ કરશે. તમે તમારા બાળકને ભક્ત નહીં બનાવો તો તમારું બાળક આગળ જતા અસુર બનશે. અને અસુર બનશે તો એના બધા કાર્યો સમાજનો, પરિવારનો અને આ દેશનો નાશ કરવા માટેના આગળ જતા થવાના છે. ઓકે, તો મિથ્યા અહંકાર, બળ, દર્પ, કામ, ક્રોધ, મોહિત થઈને આસુરી મનુષ્ય પોતાના શરીરમાં અને બીજાના શરીરમાં ભગવાન જે શ્રી કૃષ્ણ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ સ્વરૂપે છે એની ઈર્ષા કરે અને વાસ્તવિક ધર્મ, સનાતન ધર્મની નિંદા કરતા હોય છે, જે આપણે આજકાલ જોઈ રહ્યા છીએ. કુંતી પુત્ર, આવા મનુષ્યોનું આપણને એમ થાય ભાઈ ઠીક છે, આસુરી મનુષ્ય હોય તો શું વાંધો. આપણે ઘણી વાર એમ થાય બાળક હજી નાનું છે, એને હજી અત્યારથી ભક્તિ કરાવીએ, માળા કરાવીએ, બરાબર, હજી તો એની મોજ કરવાની ઉંમર છે. અત્યારે મોજ નહીં કરે તો ક્યારે કરશે? કોલેજમાં જાય, બરાબર, પાર્ટીઓ કરે, આ તો એની ઉંમર છે. બરાબર, અરે કોલેજમાં ગયા પછી ત્યાં આલ્કોહોલ, હવે તો ડ્રગ્સ બહુ કોમન થઈ ગયું છે મળવું બધી જગ્યાએ. ડ્રગ્સ, બરાબર, વ્યભિચાર. આજકાલ તમે લોકો કદાચ મોટા મોટા સિટીમાં તો ગયા હોય, તમને બધાને ખ્યાલ હશે, તમારા બાળકો મોટી મોટી કોલેજમાં ભણતા હશે. બરાબર, તો આજકાલ એ ટ્રેન્ડ છે મોટી કોલેજોની અંદર કે ડ્રગ્સ લેવું, સ્મોકિંગ કરવું, દારૂ પીવો અને વ્યભિચાર કરવો, 2-3 ગર્લફ્રેન્ડ રાખવી. અને આ ના હોય ને તો એ લોકો એવું માને કે ભાઈ આ ગામડાના છે, કે ખબર નથી પડતી. આઉટડેટેડ પર્સન તરીકે ગણતરી કરે આ લોકો. બરાબર, કોલેજમાં જ્યાં સુધી તમારા આવા 2-4 લફરા ના હોય, ડ્રિંક ના લેતા હોય, સ્મોકિંગ ના કરતા હોય તો તમે, બરાબર ને, ત્યાં સુધી તમે એને સારા ના લાગો, તમે આઉટડેટેડ છો. આ તરફ આપણી જનરેશન જઈ રહી છે. તો આપને એમ થાય કાંઈ વાંધો નહીં, તો આવીને પછી કંઈક થઈ જશે, શું થશે? ત્યાં બધી ટેવ પાડીને ઘરે આવશે તો સુધરવાના છે. આસુરી તો શું થશે? કઈ વાંધો નહીં, એમ કરતા કરતા ભગવાન રિઝલ્ટ આપે છે. આસુરી યોનિમાં આપન્ના મૂઢા જન્મની આવા મૂર્ખ લોકોને આસુરી નીચલી યોનિમાં વારંવાર એનો જન્મ આપવામાં આવે છે માયાદેવી દ્વારા. અને મામ અપ્રાપ્ય, મને કોઈ દિવસ પ્રાપ્ત નહીં કરી શકે. જો મનુષ્ય જન્મનું જે ગોલ હતો, જેના માટે તમને મને આપણા બાળકોને મનુષ્ય જન્મ આપ્યો હતો ને, ભગવાનને ક્યારે પ્રાપ્ત નહીં કરી શકે, નેવર. બરાબર, અને અધમામ ગતિ, અધમ ગતિને પ્રાપ્ત કરશે તમારું મારું બાળક. બરાબર, બહુ ધ્યાન રાખવું પડશે. નરકના 3 દ્વાર, કામ, ક્રોધ અને લોભ, જેમાં આજે 99.9999% ડૂબેલા છે આ ત્રણેયની અંદર. કામ, ક્રોધ અને લોભ, નરકના 3 દ્વાર છે. ત્રિવિધમ નરકસ્યેદ દ્વારમ. તો સાણો મનુષ્ય હોય એને આનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. કેવી રીતના ત્યાગ થાય ભાઈ? તાત્કાલિક થઈ જશે નહીં. ફરીથી એક જ વસ્તુ કહું, સાધુ સંઘ, સંઘ, શાસ્ત્રનો સંઘ, સાધુનો સંઘ, ગુરુનો આશ્રય, ત્યારે થશે. બરાબર, બાકી જો જે કૌરવો હતા એમાં બધા નરકના જે 3 દ્વાર ના અવગુણ છે બધા હતા. પોતાની ભાભી પ્રત્યે એને વાસના હતી. વિચાર કરો, ભાભી માં સમાન છે, એના પ્રત્યે વાસના, એને નિર્વસ્ત્ર કરવાનો પ્રયત્ન. બરાબર, એના ભાઈઓ પ્રત્યેનો ગુસ્સો, ક્રોધ. બરાબર, એના ભાઈઓનું જમીન રાજ્ય પચાવી પાડવું, લોભ. તો કામ, ક્રોધ અને લોભ બધું જ હતું એનામાં. પેલા તો કેવું હતું? સતયુગ હતું. તો દેવી અને આસુરી, બરાબર, આ જે પ્રકૃતિના જે લોકો અલગ અલગ ગ્રહ ઉપર હતા, જેમ કે હિરણ્યાક્ષ ભગવાન, જો જે ભગવાન વરાહ અલગ ગ્રહ ઉપરથી આવે અને હિરણ્યાક્ષ અલગ ગ્રહ ઉપર હતા. બેના ગ્રહ જ જુદા જુદા હતા. બરાબર, એમ કરીને પછી ત્રેતાયુગ આવ્યો. તો ત્રેતાયુગની અંદર એક જ ગ્રહ ઉપર હતા, બરાબર, પણ અલગ અલગ ખંડમાં હતા. એક જગ્યાએ રામચંદ્રજી તો બીજી જગ્યાએ રાવણ, અલગ અલગ ખંડ. ગ્રહ એક ને એક પૃથ્વી ઉપર. પછી સમય આવ્યો દ્વાપર યુગ. દ્વાપર યુગમાં એક ગ્રહ નહીં, એક પરિવારમાં આવી ગયા. દ્વાપરમાં તો કૌરવો અને પાંડવો, દેવી અને આસુરી. પણ અત્યારે તો કલયુગ ચાલે. કલયુગમાં એક જ વ્યક્તિમાં, એક જ માણસની અંદર દેવી ગુણ પણ છે ને આસુરી પણ છે. જો છે ને, માસ્ક બધા પહેરીને બેઠા છે. બરાબર, જયારે જે માસ્ક પહેરવું હોય એ પહેરી શકે. ક્યારેક દેવીનો, ક્યારેક આસુરીનો. બરાબર, ક્યારેક નમ્રતા, કોકને મદદ કરવાની ભાવના, સહનશીલતા, ને ક્યારેક ક્રોધ, લોભ, ઈર્ષા, કામ, વાસના. એક જ વ્યક્તિમાં બે વસ્તુ જોવા મળે છે ને, તો આ કલયુગ છે.
એ કુંતી પુત્ર જે મનુષ્ય નરકના 3 દ્વારથી બચી જાય તો એ આત્મ સાક્ષાત્કાર માટે કાર્ય કરે છે અને પછી પરામ ગતિ, એ પરમ ગતિને પ્રાપ્ત કરે છે, મતલબ ભગવત ધામને પ્રાપ્ત કરે છે. શાસ્ત્ર વાંચવા જોઈએ. આજકાલ તો આપણે શાસ્ત્ર વાંચતા નથી, બરાબર, ભગવાનનું શરણ લેતા નથી, સાધુ સંગ કરતા નથી. જે કઈ પ્રશ્ન થાય ગૂગલમાં, બરાબર, આપણે ટાઈપ કરતા હોય, પ્રશ્ન લેતા હોય. હકીકત સાધુ સંગ કરવો જોઈએ. શાસ્ત્ર, હવે જે મનુષ્યો શાસ્ત્રને નથી માનતા, આગળ મેં તમને ગઈકાલે શ્લોક આપ્યો હતો શાસ્ત્રનો, સ્કંદ પુરાણનો, બરાબર, કે જેમાં શિવજી કહે છે કે જે ભગવદ ગીતા, ભાગવત પુરાણ, શાસ્ત્રોમાં જે નથી માનતા, નિંદા ટીકા કરે છે, તો એને ઘોર નરકની યાતનાઓ પ્રાપ્ત થાય. અહીંયા સ્વયં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે જે મનુષ્ય શાસ્ત્રોના આદેશોની અવહેલના કરે છે, શાસ્ત્રોને માનતા નથી, પોતાના મનમાં આવે, બરાબર, પોતાની ધૂનમાં આવે એવું મનસ્વી વર્તન કરે, તો એને કોઈ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત નહીં થાય, એને કોઈ સુખ પ્રાપ્ત નહીં થાય, અને મૃત્યુ પછી એની કોઈ પરમ ગતિ પણ આગળ થવાની નથી. તેથી મનુષ્ય શાસ્ત્રના નિયમો સમજવા જોઈએ. શું કર્તવ્ય છે, શું નથી, શું નિયમો છે, શું નિયંત્રણ છે, આ બધું સમજવું જોઈએ. કોણ શીખડાવશે? શાસ્ત્રમાં નિયમો આપ્યા છે એ ગુરુ શીખડાવશે. એટલે ભગવાન આવ્યા, એને પણ શાસ્ત્ર સમજ્યું. કેવી રીતના? તો કે ગુરુના શરણે જઈને. ભગવાનને સ્વયં ગુરુના શરણે જઈને શાસ્ત્ર શું કામ શીખવું પડે? શાસ્ત્ર આપનાર પોતે છે, એને શું કામ શીખવું પડ્યું? રામચંદ્રજી આવ્યા, એને ગુરુ ધારણ કરવાની શું જરૂર? કૃષ્ણચંદ્રજી આવ્યા, એને દીક્ષા લેવાની શું જરૂર પડે? શું કામ એને, બરાબર, ગુરુ ધારણ કરવા પડે? કારણ કે આ શાસ્ત્ર શીખડાવી શકે એ ગુરુ છે. તો આપણા બધાની અંદર રાક્ષસ છે, કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ, મત્સર, બરાબર. તો આ બધાને કેવી રીતના દૂર કરી શકાય? મહાપ્રભુએ બહુ સરળ રસ્તો આપ્યો છે. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા વાંચો. કેવી રીતના વાંચો? તો કે અધિકારી પુરુષને આધીન થઈને વાંચો. શ્રીલ પ્રભુપાદજીના શરણે જઈને વાંચો, બરાબર. નામ જપ કરો, માળા કરો, ઘર પરિવાર એકઠો થઈને સરસ મજાનું કીર્તન કરો. જોઈન્ટ ફેમિલી હોય તો રોજ ઇવનિંગમાં એટલીસ્ટ 10-15 મિનિટનું એવું એક સેશન રાખવું જોઈએ. સાથે મળીને કીર્તન કરી શકાય, સાથે મળીને જપ કરી શકાય, બરાબર. આવનારી પેઢી અને આપણા માટે આ ખૂબ જરૂરી છે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યો ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવ કી જય. શ્રીલ પ્રભુપાદ કી જય. નામાચાર્ય શ્રીલ હરિદાસ ઠાकुर की जय. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे.